traumatologist and rehabilitation consultant in LRH, Lady Ridgeway Hospital. Today, we are going to talk about multidisciplinary interventions for cerebral palsy. Because if you all participated the last webinar, we had beautiful presentations about the early interventions and a lot of theory about cerebral palsy, neurological disabilities, some of which can, progress to cerebral palsy. Now, today what we are doing is we are talking about the interventions that are possible to take in established cerebral palsy using a case to illustrate what we are doing. I'm not going to talk much. My team is going to talk. So my team today is Dr. Naimi Sinaratna, Senior Registrar in Rehabilitation Medicine, and Ms. Ishari Anruddhika, my physiotherapist, and Ms. Chandan Pereira, the occupational therapist, and Ms. Malka Jayatilaka, the speech and language therapist, and Ms. Portia Tissera, the prosthetist and orthotist, and Ms. T.H.R. Samanmali, my social service officer. So this is my team today, and this is actually what we really do in Lady Ridgeway Hospital. So as an introduction, I will just briefly talk about what is cerebral palsy in just one slide. So it's a very simplified version. So cerebral palsy is the most common motor disability of childhood. It's a group of conditions with variable severity, having some common developmental features. It's due to an insult to the developing brain. Its prevalence, it's 1.5 to 2.5 per live 1,000 live births. I'm not going to talk any more about this, so I'm giving the platform over to Dr. Naimi Senaratne, who will present the case. So I'm Dr. Naimi Senaratne, Senior Registrar in Rehabilitation Medicine, and I'm going to present a case which we are going to discuss today. And we want to illustrate how we are doing multidisciplinary intervention in patients with cerebral palsy. So this is about a 6-year-old girl diagnosed with cerebral palsy, GMFCS 4, referred for further rehabilitation to our rehabilitation clinic. When we are looking into the history, there is definite perinatal insult with a history of a face presentation at the delivery and PBU care and the postnatal sepsis. And because of the developmental delay since the very beginning, at the age of 10 months of age, she has been referred for rehabilitation therapies at local hospital, and records show significant developmental delay in achieving milestone. For example, sitting alone achieved at the age of 1 year and 6 months, whereas pull to stand at the age of 3 years. So present evaluation illustrate significant developmental delay in many domains. So when you see in the screen, gross motor functions wise, she can sit with poor dynamic balance, and you can appreciate that in the picture given when she reaching to a toy from her right side, she is supporting from her left side, whereas the trunk is not in correct position. And she could able to come from 90-90 sitting to standing position with holding a bar with both hand, and could able to stand for few seconds with one person supported pelvis. Similarly, fine motor functions wise, there is developmental delay in the left side, particularly right side. She has gross grasp as well as the pincer grasp, and most of the activities of daily living such as feeding and writing independent from that side. But as you can appreciate in this picture, even the poor gross grasp is noted in left side with difficulty in bimanual task.
And speech and cognition wise, she could able to speak 3-word phrases with difficulty in counting, storytelling, and even identification of colors also was noted to very poor. And vision hearing normal. She is at the moment studying in grade 1, and there are the economical so multidisciplinary management. It is very important to analyze clearly because each step on the examination is very important when you get the decision plan. So we notice spastic limbs and exaggerated reflexes, and there is predominant lower limb weakness. You can appreciate in the examination finding upper limbs, right, there is left side weakness compared to the right side, and lower limb even more weakness, predominantly distal weakness. Apart from that, she had lack of coordination of movement due to dystonia. There is poor selective motor control where she couldn't be able to isolate smooth movement when she's doing functional movement. And specifically, as you appreciate in the picture here, there is joint instability mainly noted in lower limbs. Passive range of movements had been normal throughout the body. And other important thing in the management and the examination of the cerebral palsy, because of the abnormal tone in these patients, gives rise to the loss of range of motion because of the development of spasticity. So when you're assessing patients with cerebral palsy, it is important to assess the range of motion as well as the spasticity. So in the lower limbs, we are commonly assess these 3 measurements, hip abduction, knee extension, and ankle dorsiflexion to exclude relevant muscle group spasticity. For example, hip abduction assessed to exclude hip adductor tightness, and knee extension is doing to adapt to exclude hamstring tightness, and the ankle dorsiflexion to exclude plantar flexure tightness. So as described in the picture, we assess by measuring the tardive angle here. I'm not going into detail much, but so during our assessment, we check 2 different angles, R1 and R2. As you can see here, we passively, when we assess the ankle joint, we passively mobilize, then you make the gastrocnemius and the soleus to stretch. With R1, you do quick stretch, and R2 further passive slow stretch. So if there is no spasticity, there should be equal R1 and R2 measurements. But when you have spasticity, there will be difference, significant difference, where R2 will be more than the R1. So difference between R1 and R2 measured at the tardive angle. So this is to say how we applied that. During our assessment for hip adductor tightness, we assess for hip abduction. You can see there is significant R1 and R2 difference. In the right side, it is 25 degrees, whereas left side, it is 30 degrees. So it implies that both adductors are spastic. And during the extension assessment, this is how you check for the popliteal angle. You can see the patient is asked to lie on supine position with contralateral leg straightened. And when you passively get the maximum knee extension, there is degree of angle lag behind the lag behind from the vertical imaginary line that is measured at the popliteal angle. So this patient right side, it is 50 degrees, whereas left side 60 degrees. So up to 8 years, 40 to 50 degrees is measured as normal values. But you can see there is difference between R2 and R1. So
there is evolving spasticity, but not into significant level. We can say there is no hamstring tightness significantly. So this is another important assessment, hamstring shift, where you check unilateral as well as the bilateral popliteal angles in section A, as I described in my previous slide. That is unilateral popliteal angle, whereas in the B, you make the contralateral leg to flexed. So by doing that, you just correct the position of the pelvis to come into neutral position, because this patient has cerebral palsy has significant, the patient has significant lower limb weakness. So in our patients also, we saw significant hip and the pelvic muscle weakness during our examination. So when we measure the bilateral popliteal angle, if the popliteal angle becoming less, that imply there is significant pelvic tilt because of the pelvic muscle weakness. So hamstring shift exclude the pelvic tilt, which is positive in our patient, implying that significant pelvic muscle weakness. During ankle dorsiflexion assessment, we exclude gastrocnemius and soleus tightness. As you can see here, in right side, there is significant difference of 20 degrees in right side, indicating that tendo achilis tightness. This is another important test we looked in this patient. Silver scale test actually excludes significant gastrocnemius tightness. So in first section, you can see we examine for ankle dorsiflexion with the leg straightened, and next part we examine ankle dorsiflexion when the knee is at 90 degrees. So by doing that, we just relax in the gastrocnemius. So by doing this, if the ankle dorsiflexion becoming more, that imply there is significant tightness which contribute to the prevention of ankle dorsiflexion. So in our patient, it is negative. So there is no significant gastrocnemius spasticity in our patient. So this is another two important tests. I just want to briefly explain because it is important to our plan of the implementation of the plan of management. Thomas test and the Duncan-Ellis test, both were negative in our patient. If I'm briefly explaining, Thomas test done to exclude iliopsoas tightness. It is a one muscle group in the hip flexors. So as you can see in the picture, if there is a hip tightness because of the iliopsoas contracture or the spasticity, that prevent the straightening of the testing limb. And in Duncan-Ellis test, we ask the patient to lie prone and we flex testing leg at knee joint. By doing that, when we are doing that, if hip flexion comes and the buttock will rises, then it is positive, indicative of a rectus femoris tightness. And apart from the spasticity and the weakness, bony deformities are major concern in the management of cerebral palsy. So there are different bony deformities, rotations of bones at different level. For example, femoral anteversion, tibial torsions, and the foot rotations. We notice there is a rotational problem in right side foot, in right side leg in the patient. So as you can see in the picture, we just assess the patient when she is lying in prone position, and we imaginarily draw two lines, two axes along the thigh as well as the foot. So if there is the increased foot rotation laterally, we call there is increased external thigh foot angle. If the foot is rotated medially, then you call it increased internal thigh foot angle. So normal is 0 to 20 degrees. So we have 30 degrees in our patient's right side.
So there is a possibility of right side internal tibial torsion. During our further assessment, we notice spasticity in left upper limb, where there was spasticity in pronator teres and the flexor carpi ulnaris, as you can appreciate in this picture. This is a small video clip. You can assess the functional ability. So when the patient comes, you can appreciate tilted and there is a significant hip weakness and base of support at the right foot is very poor because it is rotated and inverted. Another important thing in the patients with cerebral palsy is hip migration. That is because of the exaggerated hip adductor tightness, which results in displacement of the femoral head from its normal position. So according to the GMFCS level, there is different the intervals to assess that. So when we assess the hip migration percentage, in the right side in our patient it is 5% and left side 15%. Usually less than 5 is normal, whereas if it is more than 30, it warrants orthopedic referral. So that is the basic assessment, and when we analyze the problems further, we have to elaborate that problems according to the WHO ICF model. It is actually illustrated in the International Classification of Functioning and Disability System. There are several components: health condition, body structure and functions level. There is impairments, and which gives rise to activity limitation and the participation restriction. And there are other contextual factors such as personal factors and environmental factors. So when our assessment incorporated into this model, you can see the health condition is cerebral palsy, whereas impairments at body structure level, you get poor dynamic sitting. I have listed several impairments and the functional disabilities: difficulty in sit to stand, difficulty in walking, and so on. So this gives rise to activity limitations such as self-care dependency, writing difficulty, and ambulatory issues. And in addition to that, it results further participation restrictions such as playing difficulty, issues in education. So there are positive the contextual factors as well as the negative contextual factors when we analyze the case. Patient actually had a good mood and good motivation, which will positively affect for our rehabilitation plan. And apart from that, there are other constraints like economical constraints, because the father is the only breadwinner, and there are they are from like a country, so there are geographical barriers as well. Few words about the multidisciplinary approach. So it's a kind of a efficient model of treatment, especially during rehabilitation. So we involve a team of members who are present from different disciplines. So each approach for a problem, depending on their knowledge and the expertise, or from their own perspective, but then at some point they share findings. That's how it's efficient for management. So for example, we have physiotherapists who evaluates for muscles tone and strength. Occupational therapy will look after ability to perform daily activities, whereas speech therapist evaluate child's ability of communication. So even though they assess individually, ultimately they share their findings and implement a proper multidisciplinary plan. This is the common members in the team, but when the need arises, such as if there is a neurological problem or the pedic problem, anyone can enter into this team.
this is how the therapy, the rehabilitation therapy is being implemented. So first, you have to have a good assessment. This should be assessed like in depth, and then you, after you identify the problems and the impairment, you have to incorporate it into that WHO model as I discussed. Then always your plan should tally with the parents expectation. So your plan should be family oriented. Then you have to set specific goals. In my next slide I will elaborate it. And then you will implement multidisciplinary team plan after you having the multidisciplinary team. After you implement the therapy, you have to monitor it regularly, and accordingly you have to modify goals. This algorithm is very important while you are practicing rehabilitation in these patients. So few words about goal settings as well. So your goals should be SMART. There's a mnemonic: S for specific goals, measurable, achievable, repeatable, and time related. So always these goals should be specific, and it should, realistic goals and time oriented. So for your interest, I actually put two realistic goal in our case scenario. For example, you actually saw that there is significant dynamic sit imbalance, poor dynamic sit imbalance, and the ability of 90-90 to standing. So for example, as a good goal in this case scenario, child would be able to maintain 90-90 sitting with adequate dynamic balance to engage in play activities about 3 to 5 minutes in 1 month. That would be specific and realistic goal in this kind of a patient. Our next speaker would be Ms. Ishari Anuruddhika, a physiotherapist. Good evening. I am Ishari Anuruddhika, a physiotherapist working at Lake Ridgeway Hospital. Today I am going to talk about the role of physiotherapist in multidisciplinary intervention for a cerebral palsy child. As discussed by Dr. Naomi, we are going to this sequence to assess a child. I'm not going to talk about much in the sequence. First, we have gathered some information about the child. In this case, we have found that this child is GMFCS level 4 and spastic quadriplegic child. Then we are looking at the concerns. That is the main role of the physiotherapist. In this case, I have identified a bunny hopping than reciprocal crawling. It can the may baba crawling method. It can danagan area වෙනුවෙන් හාවෙක් වගේ පැන පැන යන ඉරියව්ව තමයි පාවිච්චි කරන්න වැඩිපුර. එතකොට අපි ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අඳුරගන්නේ ඇයි? එතකොට එයාගේ gluteal muscles. ඒ කියන්නේ එයාගේ තට්ටම් මාංශ පේශි වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ නැහැ. Gluteal muscles work වෙන්නේ නැහැ. එතකොට the gluteal muscles are the anti-gravity muscles. අපිට gluteal muscles ඕන anti-gravity movements කරගන්න. ඒ වගේම W sitting. මේ පින්තූරේ පේනවා ඇති. එයා කොහොමද මේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව කියලා. එතකොට මේ W sitting එකේදී අපිට යාගේ adductor tightness. ඒ කියන්නේ කකුල් දෙක අතර උකුල මැද පැත්තට තද කරන මාංශ පේශි. ඒවයි තද ගතියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ ඉරියව්ව වැරදි ඉරියව්ව බවට මේව ප්‍රශ්න බවට අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම මේ දරුවා ඊළඟ පින්තූරේ පේනවා වගේ මේ දරුවා හිට ගන්න යනකොට එයාගේ වල්ලු කර සංදිය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට කකුල හරියට බිම තියාගන්න බෑ. ඒතර මේ spasticity නිසා මේ scissoring and equinus එන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා අපි ප්‍රශ්න විදියට අඳුර ගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී මෙයාගේ මේ crawling method එක. හාවික් වගේ පැන පැන යනවා. එතකොට මේකෙදී මෙයාට බැරි වෙනවා කකුල් දෙකම. ඒ කියන්නේ reciprocal crawling කියන්නේ එක කකුලක් නැවෙද්දී අනිත් කකුල දිගහැරෙන්න ඕන. එතකොට එකක flexion එද්දී අනිත් එක hip extension එන්න. ඒතර මේ movement මෙයාට පාලනය කරගන්න බෑ. coordination එක සමායෝජනය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි බලනවා ඇයි මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි definition එකේ කතා කරා වගේ මැඩම්. එතකොට cerebral palsy කියන්නේ posture and movement වල ප්‍රශ්න. ඒතර අපි බලනවා මේ posture and movement වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපි මේ බබාගේ අඳුරගත්ත ප්‍රශ්න විදියට එයාගේ trunk muscle control එක මදි වෙනවා. එතකොට අපි බලනවා මෙයාගේ trunk muscles
වල ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම pelvic muscles, core muscles, abdominals, උකුලමාංශ muscles ඒවා අපි ශක්තිමත් බව වැඩි කරගන්න, ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එක වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම body alignment එක. කොහොමද එයාගේ ඉරියව්ව පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා ඒක වැඩි දියුණු කරගන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි කලින් කතා කරා වගේ යාගේ base of support එක. කියන්නේ කකුල බිම තියෙන ඉරියව්ව නිවැරදි කරගන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් අපිට හරි බේස් එකක් නැති වුණොත් ඉඳ හිට ගන්න ඉරියව් වල නිවැරදි කරගන්න අමාරු වෙනවා. අපි කලින් කතා කරා වගේ බලනවා අපි මෙතන මොනවද බයෝමෙකානිකලි අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා වගේ බේස් ඔෆ් සපෝට් එක හරිය නැහැ. අර ලොං සිටින් ඉන්න බෑ, ක්‍රොස් සිටින්. ලොං සිටින් කියන්නේ අපි කකුල් දෙක දිගට දාලා තියෙන ඉරියව්ව. ඒ වගේම ක්‍රොස් සිටින්. අපි එරමිනිය ගොතාගෙන ඉන්න ඉරියව්ව එයාට අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වත් එයාට පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. මොකද කකුල් දෙක හරියට තියාගන්න බැරි නිසා. ඒ කියන්නේ බේස් ඔෆ් සපෝට් එක හරිය නැති නිසා. ඒ වගේම මොටර් ප්ලෑනින් කියන එක. එතකොට කොහොමද මෙයාගේ චලන පාවිච්චි කරන්න කියන එක ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ එයාට අයිසොලේට් මූවමන්ට් අයිසොලේට් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එක අතක් නවද්දී එක අතක් දිගාරින්න. ඒ වගේ මූවමන්ට්ස් එයාගේ චලන පාලනයක් එයාට නැති වෙලා තියෙනවා. අන්නේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි එයා බනි හොපින් කියන එකත් එයාගේ ක්‍රෝලින් මෙතඩ් එක විදිහට දනගාන ඉරියව්ව විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි මේවා ඇසස් කරන්නේ මේවා පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ ડોක්ටර් නායමි කතා කරලා ISEF මොඩල් එකට. එතකොට මෙතෙන්දි මම හඳුනා ගන්න අපි මොනවද මේ බබාගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි ඇක්ටිවිටි බලනවා GMFM එකේ gross motor function measure කියන ක්‍රමයෙන්. ඒ වගේම අපි මෙයාගේ participation restrictions මොනවද මෙයාට මේ නිසා බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක බලනවා අපි අම්මගේ තාත්තගේ ඉන්ටර්විව් කරලා යත් කතා කරලා. එතකොට මේ බබාගෙන් ගත්තොත් අපි අඳුර ගන්නවා GMFM එකේ තියෙන අපි dimensions වලින් අපි ඉඳ ගන්න ඉරියව්ව. කියන්නේ sitting කියන එක. sitting කියන එක මෙයා 180ක් ළඟා කරගෙන තියෙනවා. ඒතර මෙයාට තව 120යි ළඟා කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලනවා හරි. ඒක දැන් අපිට ළඟා කරගන්න හැකි goal එකක්. ඒ වගේම crawling and kneeling කියන එක. කියන්නේ දන ගන්න සහ ඉරියව්ව සහ දන හිසින් හිට ගන්න ඉරියව්ව වලින් එයා 169ක් ළඟා කරගෙන තියෙනවා. ඒතර මෙයාගේ තව අපිට 131ක් ළඟා කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් ස්ටෑන්ඩින් ඇන්ඩ් වෝකින් කියන එක. ඒක හරියම පොඩි ප්‍රමාණයක් මේ බබා ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. ස්ටෑන්ඩින් කියන එක 105ක් විතර, වෝකින් කියන එකේ 102ක් විතර. ඒතකොට අපිට ඒ ස්ටෑන්ඩින් ඇන්ඩ් වෝකින් කියන ගෝල්ස් දෙක ටිකක් අමාරු ගෝල්ස් දෙකක් මේකේ අපි බැලුවොත්. එතකොට අපි ඒ බලලා තමයි අපි කොහොමද ගෝල් සෙට් කරගන්නේ. අපි මෙයාව කොහොමද දියුණු කරන්න කියලා බලන්නේ. එතකොට මේවා නිසා මේ ප්‍රශ්න නිසා එයාගේ පාටිසිපේෂන් එයාගේ සහභාගීත්වයේදී මොනවද අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. එතන මට ඉන්ඩෝර් මොබිලිටි. ගෙදර ඇතුලේ මෙයාට එහාට මෙහාට යන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. මෙයාට හරි ලොකොමෝෂන් මෙතඩ් එකක් නැති නිසා. ඒ වගේම outdoor activities at school. අර ඉස්කෝලේදී යාළුවෝ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න යන්න විදියක් නැහැ. ඉස්කෝලේදී නැගිටලා ටීචර් අත උස්සන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අපි GMFM එක කරද්දි ගත්ත පින්තූර වගේක්. يعني එක එක ඉරියව් වලදී කරන ක්‍රියාකාරකම් තමයි බලන්නේ. ෆන්ක්ෂන්ස් මොනවද කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරොත් මෙයාගේ මේ මැනේජ්මන්ට් එක කරන්න. මෙයාගේ ෆිසියෝതെරපි රෝල් එක කරන්න මොනවද අපිට බලපාන පාරිසරික සාධක environmental factors මොනවද කියලා බලන්න. ධනාත්මක ෆැමිලි එකත් එක්ක යාචි සීයාගෙත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒතර ඒකත් අපි ධනාත්මක විදිහට බලනවා. මොකද පවුලේ සහයෝගිතාවය තියෙන නිසා මෙයාට මේ ක්‍රියාකාරකම් කරගන්න. ඒ වගේම පර්සනල් ෆැක්ටර්ස් විදිහට. කියන්නේ තමන්ගේ පැත්තෙන් එන දේවල් විදිහට ඒ ළමයා මේ දරුවා ගොඩාක්ම සතුටින් සහභාගී වෙන දරුවෙක්. එතකොට අපි දැන් මේ අපේ ඇසෙස්මන්ට් එකෙන් හොයාගත්ත කරුණු අනුව දැන් අපි මෙයාගේ ප්‍රශ්න අඳුර ගන්නවා. එතකොට මෙයාගේ කඳේ කියන්නේ ට්‍රංක් බැලන්ස් එක හොඳ නැහැ කියලා අපි අඳුර ගන්නවා. මෙයාගේ සිලෙක්ටිව් මෝටර් කෝඩිනේෂන් එක සමායෝජනය චලනවල සමායෝජනය නැහැ කියලා අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම කකුලේ මාංශ පේශි වල තද ගතිය ඇති වෙනවා කියලා අඳුර ගන්නවා. එතකොට අපි ඒක මෙඩිකල් ටීම් එකත් එක්ක කතා කරලා මොකද කරන්න කියලා කතා කරන අපේ MDC පේශි වල බත් කෙන්ට තද ගතිය නිසා මෙයාට කකුල බේස් ඔෆ් සපෝට් එක නැහැ. ඒකට හරියට ඉඳ ගන්න බැරි එක සහ හිට ගන්න ඉරියව්වේ බැලන්ස් එක නැති එක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අඳුර ගන්නවා. ඒකට මේ අපි අඳුරගත්ත ප්‍රශ්න වලට අපි ගෝල් සෙට් කරනවා. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට අපි මෙතෙන්දී අපි ගෝල් 5ක් සෙට් කරනවා. ට්‍රංක් බැලන්ස් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න, ඒ වගේම ක්‍රෝලින් දන ගන්න ඉරියව්ව වැඩි දියුණු කරන්න.
ඊට පස්සේ sitting to standing. ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්වේ ඉඳලා හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වට ඉරියව්ව මාරු කරන්න කොහොමද කියලා පුහුණු කරන්න අපි හිතනවා. ඒ වගේම standing. හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්ව නිවැරදි කරගන්න. ඒ වගේම තවදුරටත් ඇති වෙන්න පුළුවන් මාංශපේශී තද ගතිය, ඒ කියන්නේ muscle contractures, ඒවා prevent කරගන්න සහ තියෙන ඒවා අඩු කරගන්න අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම supported walking පටන් ගන්න. ඒක අපිට අමාරු goal එකක් වුණත් අම්මගේ බබාගේ එදෙනක් goal එක තමයි අල්ලගෙනවත් යන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක නිසා අපි ඒක අන්තිම goal එක විදිහට දාගන්නවා. අපි supported walking කියන්නේ අල්ලගෙනවත් ඇවිදින්න පුළුවන් කියන එක පටන් ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ goals ළඟා කරගන්නද කියලා බලන්න functional goals. ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රියාකාරීත්වය මත goals set කරනවා. So, අපි මෙතෙන්දි check කරනවා child would be able to maintain sitting balance and lateral reaching and trunk rotation during play activities. මෙයා මේ දරුවා ඉඳගෙන සෙල්ලමක් කරද්දී එයාට කඳ කරකවන්න පුළුවන්ද? පැත්තට ඇදෙන්න පුළුවන්ද? කියන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව පාලනය කරගෙන ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියන එක functional goal එකක් විදිහට set කරනවා. ඒත් ඒ වගේම දෙවෙනි goal එක බැලුවොත් දරුවා කෙලින් හොඳට තමන්ගේ කොන්ද කෙලින් තියාගෙන කකුල් දෙක උඩ හිටගෙන 10ට ගණන් කරනවා. ඒ වගේම තප්පර 10ක සුළු කාලයක් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද අපිට ගෝල් එකක් හැමතිස්සෙම ડોක්ටර් නායම කතා කරා වගේ achievable වෙන්න ඕන. ඒක නිසා අපි හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වට ඒ වගේ ගෝල් එකක් සෙට් කරනවා. ඊළඟට අපි බලනවා මේ දරුවාට පුටුවකින් ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව ඉඳලා හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වට අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒ වගේම බලනවා මොකක් හරි අල්ලගෙන අපි හතරවෙනි ගෝල් එක විදියට පැත්තෙන් පැත්තට අඩි 5ක්වත් දකුණු පැත්තට අඩි 5යි වම් පැත්තට අඩි 5යි යන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒතකොට ඒ කරුණු ටික හිතේ තියාගෙන අපි බලනවා මේ එක එක ගෝල් එකට මොනවද ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට පළවෙනි ගෝල් එක විදිහට අපි කතා කරා පළවෙනි ගෝල්ස් පහේදී trunk control and crawling. කඳේ පාලනය සහ කඳ ශක්තිමත් කර ගැනීම සහ දනගාන ඉරියව්ව වැඩි දියුණු කරගන්න. එතකොට අපි මේකෙදි මේ දරුවා කැමැත්තෙන් කරන ක්‍රීඩා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්ලේ සෙල්ලම් අපි පාවිච්චි කරන ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් කරන්න. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලුවොත් බ්‍රිජින් කියන එක තමයි කරන්නේ. කියන්නේ කඳේ උකුලේ මාංශපේශී ශක්තිමත් කරන ව්‍යායාමයක්. ඒතර දරුවා ඒක සතුටින් ඒක ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට කරනවා. ඊළඟ එක බලුවොත් රෝලින් තමයි මේ කරන්නේ. ඒතර දරුවා හිතාගෙන ඉන්නේ මේක ප්ලේ ඇක්ටිවිටි එකක්. අපේ සෙල්ලමක් විදිහට තමයි එයා දකින්නේ ඒක. ඒතර අපිට ඕන දේ වෙනවා. එයාගේ කඳේ මාංශපේශී ශක්තිමත් වීම වෙනවා. ඒතර දරුවත් විනෝදේ. අපි එයාගේ පාටිසිපේෂන් කියන එක මෙතෙන්දී වැඩිපුර යොදා ගන්නවා. දරුවත් සතුටින් ඉන්නවා. ඊළඟට මේකෙත් බලුවොත් අපි ක්‍රෝලින් කියන එක සහ එතකොට අපේ ග්ලූටියයි මසල්ස් නැත්තම් ප්‍රදේශ මාංශපේශී වැඩි ශක්තිමත් බව වැඩි කරගන්න අපි දනගාන ඉරියව්ව පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දැන් මේ වගේ ඩයිනමික් ඇක්ටිවිටීස් උත් අපි පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේකෙදි දරුවා දන හිසෙන් හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙක බෝලයක් වීසි කරනවා. ඒකට ඒක චැලෙන්ජින්. ඒකට අපි මෙයාට ඒක චැලෙන්ජ් එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. එයාගේ ට්‍රunk කන්ට්‍රෝල් එක තියාගන්න. එතකොට ඒ විදිහට අපි දරුවට ඒ මූවමන්ට් එක චැලෙන්ජ් කරලා ඒ ඉරියව්ව චැලෙන්ජ් කරලා ශක්තිමත් බව පවත්වාගෙන යන්න ක්‍රියාකාරකම් ලබා දෙනවා. ඊට දෙවෙනි ගෝල් එක විදිහට අපි sitting to standing කියන්නේ ඉඳ ගන්න ඉන්න ඉරියව්වේ ඉඳලා හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වට ඉරියව්ව මාරු කරන එක. මේකෙදි අපි යාගේ අපි කලින් කතා කරා වගේ අපි ප්‍රශ්නයක් අඳුරගත්තා මෙයාගේ base of support එක මදි කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී යාගේ මේ කකුලේ හැමතිස්සෙම වලු කරේ තියෙන ප්‍රශ්න නිසා අපි එතෙන්දී A4 එකක් පාවිච්චි කරනවා. A4 එක දාලා තමයි අපි මේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩින් කරද්දී එතෙන්දීත් අපි A4 එක පාවිච්චි කරනවා යාගේ බේස් එක නිවැරදි කරගන්න. ඒතර බේස් එක නිවැරදි කරගත්තාම යාට කකුල හොඳට පොළවේ තියන්න පුළුවන්. එතකොට නිවැරදිව යාගේ බොඩි අලයින්මන්ට් එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගෝල් එක විදිහට අපි බලනවා prevent and reduce muscle contractures. කොහොමද මෙයාගේ තද ගතියන් අපිට පාලනය කරන්නේ ඇක්ටිවිටීස් වලින් කියලා. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් එයාගේ වැරදි ඉරියව් අයින් කරලා එතකොට අපි මෙතෙන්දී මේ පින්තූරෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ කොහොමද කකුල් දෙක දිගට දාගෙන ඉන්න ඉරියව්වේදී ක්‍රියාකාරකම් කරන්න කියලා. එතකොට ඒක පවත්වාගෙන යද්දී අපිට තද ගතියවල සමහර මාංශපේශීවල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාෆ් එකේ ටයිට්නස් නැති කරගන්න, තද ගතිය නැති කරගන්න අපි A4 දෙක පාවිච්චි කරනවා. ankle foot orthosis කියන එක. ඒක අපි පියන්නෝ මිස් පෝෂා කතා කරයි කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි එක එක ඉරියව් පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේ තද ගතියන් පාලනය කරගන්න.
ඒ වගේම මෙතෙන්දී අපි පෙන්ලා තියෙන්නේ supported walking කියන එක පටන් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතන A4 දෙක නැතුව, ඒ කියන්නේ එයාගේ base of support එක නිවැරදි කරන්නේ නැතුව එයා ඇවිදින විදිය තමයි මේ පේන්නේ. ඒකට එයාට හරිම අමාරුයි ඇවිදින්න, බේස් එක තියාගන්න බෑ. එයාට වැඩිපුර මාංශ පේශි වෙහසක්, එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි. ඒතර එයාගේ COG එක ගොඩක් පල්ලෙහා තියෙනවා. මොකද එයාට ස්ටැබිලිටි එක මේන්ටේන් කරගන්න එයාගේ center of gravity කියන එක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ගොඩක් යට තියෙනවා. එතකොට එයා එහෙම තමයි එයාගේ සමතුලිතතාවය පාලනය කරගන්නේ. එතකොට මෙතෙන්දි බැලුවොත් එයාගේ බේස් එක නිවැරදි කරලා දුන්නට පස්සේ එයාගේ කඳ කෙලින් වෙලා එයාගේ center of gravity උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. center of gravity තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට එයා දැන් කඳ හොඳට පාලනය කරගෙන එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය උඩට අරගෙන හොඳට සම්බලතාව තියාගෙන ඇවිදින්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපි මේ වගේ වෙනස්කම් කරලා දුන්නාට පස්සේ දරුවට ඒ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න පහසු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ විදිහට තමයි මේකනොත් පෙන්වන්නේ කොහොමද එයාගේ මේ නිවැරදි වෙලා තියෙන්නේ කියලා A4 දෙක දැම්මට පස්සේ එයාගේ බේස් එක නිවැරදි කරලා දුන්නාට පස්සේ කොහොමද එයා ඒ සමතුලිතතාවය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියන තමයි මේ වීඩියෝස් දෙකනොත් පෙන්වන්නේ. හොඳට පේනවා ඇති මේකේ හිප් එක ෆ්ලෙක්ස් වෙලා, නී එක ෆ්ලෙක්ස් වෙලා ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර මේ වීඩියෝ එකේ ආවොත් එයා ගොඩක් ඒක නිවැරදි කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම එයා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය බේස් එකට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී එයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය තියෙන්නේ බේස් එකකින් පිටිපස්සේ. ඒතර එයාට සම්බලතාවය තියාගන්න අමාරුයි. එතකොට අපි මේ සේරම ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් වලින් පස්සේ මේ සේරම ප්‍රතිකාර අපි දැන් ප්‍රශ්න අඳුරගෙන ප්‍රතිකාර වලින් පස්සේ මේක අපිට හරි ගියාද කියලා බලන්න අපි අර කලින් සෙට් කරපු ෆන්ක්ෂනල් ගෝල්ස්, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් මත තියපු අපි ගෝල්ස් ළඟා කරගෙනද කියලා බලනවා. එතකොට අපි කලින් අපි ෆන්ක්ෂනල් ගෝල් 4ක් සෙට් කරා. අපි බලනවා මේ ෆන්ක්ෂනල් ගෝල් ටික මේ දරුවා මේ ක්‍රියාකාරකම් කරාට පස්සේ ළඟා කරගෙන තියෙනවද කියලා. එහෙම ළඟා කරගෙන තියෙනවා නම් අපි ඊළඟට ෆන්ක්ෂනල් ගෝල් එකක් සෙට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි බලනවා අපිට මොන හරි වැරදීමක් වෙලාද කියලා අපි ගෝල් එක නැවත සෙට් කරනවා. ඒ වගේම අපිට GMFM එකත් එක නිතරම කරන්න නැති වුණත් අපි ගොඩක් මාස 3-4කට සැරයක් තමයි GMFM එක රිපීට් කරලා බලන්නේ. ගොඩක් කලාවට බලන්න ෆන්ක්ෂනල් ගෝල් එක අචීව් කරලාද කියලා, ඒක ළඟා කරගෙනද කියලා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි ෆිසියෝതെරපිස්ට් කෙනෙක් සෙරිබ්‍රල් පොල්සි ළමයෙක්ගේ මැනේජ්මන්ට් එකට දායක වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. මීළඟ සමාජිකයා අපේ ප්‍රධාන වෘත්ති චිකිත්සක නිලධාරී චන්දන පෙරේරා මහත්මයා. එංගේ ඔකියුපේෂනල් තෙරපි පැත්තෙන්, වෘත්ති චිකිත්සක පැත්තෙන් කොහොමද මේ අපේ දරුවා අපේ කේස් හිස්ටරි එක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද ඒ පැත්තෙන් කියලා දැන් කතා කරා. Good evening. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔකියුපේෂනල් තෙරපි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක කොහොමද සෙරිබ්‍රල් පොල්සි විශේෂයෙන්ම අපි අද ගත්තු එක්සැම්පල් එක විදිහට ගත්ත ඒ දරුවා ගැන කොහොමද වෘත්තීය චිකිත්සක මැදිහත් වීමක් සිදු වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම මේකෙදි ඇසෙස්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ඇගීම විදිහට භාවිතා කරේ COPM එහෙම නැත්නම් Canadian Occupational Therapy Performance Measure කියන එක. එතකොට COPM is a helpful tool for goal setting on the participation level in the children's everyday life. සාමාන්‍ය සෙරිබ්‍රල් පොල්සි දරුවෙක්ගේ ඇසෙස්මන්ට් එකට ගොඩක් හොඳ එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා COPM කියන Canadian Occupational Therapy Performance Measure කියන එක. එතකොට මේක අපි කරනකොට මේක ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා, self care, productivity and leisure කියලා. එතකොට මේ එක කැටගරි ගත්තට පස්සේ මේක අපි ක්ලයන්ට් එක්ක ප්‍රශ්න අහලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ඇවිල්ලා තමයි මේක ස්කෝර් එක දෙන්නේ. පර්සනල් කෙයා වගේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තම පස්සේ අපිට ටොයිලටින් වගේ එකක් ගත්තම පස්සේ ඒකේ පේරන්ට් හෝ ක්ලයන්ට් කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියන එක මත අපි ස්කෝර් එක ගන්නවා 10 ඉඳලා 0 ඉඳලා 10 දක්වා. එයාට වැදගත්කම ගොඩාක් තියෙනවා නම් අපි ඒක 10ක් විදිහට දානවා. වැදගත්කම ඉතාම අඩු නම් 0 විදිහට යනවා. ඒ අනුව තමයි යාගේ ඉම්පෝටන්ස් එක අනුව මේක ස්කෝර් කරනවා. ස්කෝර් කළා අන්තිමට ස්කෝර් වලින් 6 මාක්ස් තියෙන ස්කෝර් 5 ප්‍රධාන 5 විදිහට අපි occupational performance problems විදිහට ගන්නවා. ඒක අනුව තමයි අපි ඊළඟට මේ COPM එක use කරලා goal set කරන්නේ. ඊළඟට ඒ goals වලදීත් performance එක දැන් කරන performance එකට ආයි score එකක් දෙනවා අපි 10න් කොච්චරද කියලා, සහ ඒ දැන් කරන performance එක එයා කොච්චර satisfied වෙනවද කියන එක මත ඊළඟ score එක දෙනවා. ඊට පස්සේ performance එක number of goals වලින් බෙදලා සහ satisfaction එක number of goals වලින් බෙදලා අපි ratio එකක් ගන්නවා. ඒක තමයි අපි ඊළඟට අපේ 3 months වල
achievement එකකින් පස්සේ නැවත reassessment එක කරලා බලනවා කොහොමද මේක increase වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව ගත්තන් පස්සේ අපේ දරුවාට මේ දරුවගේ ප්‍රධාන වශයෙන් personal care වලදී එයා ලොකුම ගැටලුව තියෙන යාට toilet training නැතිකම. toilet training නැතිකම ප්‍රධාන හේතුව තමයි දරුවට ස්කොටින් ඉන්න බෑ සහ ගෙදර තියෙන ස්කොටින් type toilet එකක්. දැනට parents ලා use කරන්නේ අම්මා එතන මේ ටොයිලට් එකට ගිහිල්ලා පුටුවක් තියලා අම්මගේ කකුල උඩ දරුවා වාඩි කරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් තාම අපහසු විදියකට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දරුවා දැනට බෙස්ට් ලෙවල් එකට දක්වා ඇඟ වතුර එකක් දා ගන්න පුළුවන්. ඕවර්හෙඩ් ක්‍රමයට උඩට මේ කෝප් එකකින් වතුර එකක් ගෙනහිල්ලා නා ගන්න බැරිකම තියෙනවා. ඒතකොට ඒකත් එයාගේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් විදියට දැනෙනවා. ඊළඟ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි දරුවගේ කොග්නිෂන් ලෙවල් එක below average තිබුණත් එයාට යම්කිසි මට්ටමකට ඉස්කෝලේ දේවල් කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට ඉදිරියට මම කතා කරන්න තියෙන ප්‍රශ්න ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක නිවැරදිව වේගයකින් අකුරීමේ හැකියාව නැහැ, කතුර වගේ දේවල් භාවිතා කිරීමේ නොහැකියාව තියෙනවා. ඒ හින්දා ස්කූල් පර්ෆෝමන්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට parents ලගේ තව ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි දරුවට ඇවිදින්න බැරි එක සහ ගේ ඇතුලේ එහෙම යන්න සහ ඉස්කෝලේදී එහෙට මෙහෙට ඇවිදින්න අපහසුකම ගොඩාක් ලොකු ගැටලුවක් විදියට තියෙනවා. දරුවගේ දැනට තියෙන ප්‍රශ්න හින්දා ඒගොල්ලෝ දැනට outdoor recreational activities වලට මොකක්වත් යන්නෙත් නැහැ. indoor දැනට ඩෝල් කෙනෙක් එක ප්ලේ කරනවා විතරයි. නමුත් දරුවා කැමැත්තක් තියෙනවා යාට outdoor activities වලට යන්න. නමුත් parents ලා තාම ඒ විදිහට හැඩ ගැහිලා නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රශ්න අනුව මම identify කරගත්ත ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පහක්. පළවෙනි එක තමයි poor school performance due to continuous writing difficulties plus scissoring. Second one is access to toilet because of that difficult to squatting and cleaning purpose. Then dressing because of insufficient balance and one hand use. Then bathing, but difficult to pour in the water on overhead and I apply soap on right side of the body. Sideway walking to reach her needs indoor. මේවා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කෝපම් එකෙන් ගත්තට පස්සේ goals මේ මම අවබෝධ කරගත්තු ප්‍රධාන ප්‍රශ්න පහ විදිහට එන්නේ. මේ මම පින්තූරයක් විදිහට ගත්තේ දරුවා සිසර් එක පාවිච්චි කරන්න එයාගේ right hand එක මේ use කරලා සිසර් එක ගත්තත් අනිත් අත පාවිච්චි කරගන්න බෑ paper එක hold කරගන්න. ඊළඟ දේ තමයි මේ දරුවා ගත්තට පස්සේ එයා දැන් නිතරම right side එක use කරලා පුරුදු වෙලා එයාගේ neglect වෙලා තියෙනවා left side එක. මේ activities වලදී එයා right side එකෙන් මේ pegs ගැලෙව්වත් තියන්නේ right පැත්තෙන්මයි. left hand එකෙන් ගත්තත් තියන්නේ මේ පැත්තමයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ මේ left side එක තනිකරම neglect වෙලා තියෙනවා. pencil එක hold කරගන්න පුළුවන් එයාගේ right arm එකෙන් but අනිත් අතින් paper එක hold කරගන්න බැරි හින්දා එයාට clearly writing කරන්න බෑ. ඒ තියෙන්නේ මම බෝලයක් දුන්න මම මේක example එකට ගත්තේ අපි overhead water pouring කරන්න බෑ කියන එක පෙන්නන්න. එයාට මීට වඩා උස්සකට අත උඩට ගෙනහිල්ලා බෝලයක් throw කරගන්න අපහසුයි. right. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අපි බැලුවා මොකද මේකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි යාගේ upper limbs දෙකම spastic but left side more than right side, elbow extended up to 90 degrees, semi pronated forearm and flex MCP, PIP and DIP joints. Then spastic lower limbs with hamstring and TA spasticity. ඒක තමයි අපි මේ දරුවගේ මේ ප්‍රශ්න වලට ප්‍රධාන හේතු විදිහට අවබෝධ කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ හේතු ටික සහාර ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්ත ප්‍රොබ්ලම්ස් ටික achieve කරන්න නම් short term goals ටිකක් හදා ගන්න ඕන. within 3 months විතර අපිට achieve කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි overhead ball throwing කරන්න පුරුදු කරගන්න ඕන. මේකත් specify කරලා මම ගත්තා 400 gram වන බෝලයක් 2.5 meters එයාට throw කරගන්න පුළුවන්කම එන්න ඕන. දැන්ට ඒක අපහසු එයාට. ඊළඟට දරුවගේ කැමැති එයා ඩෝල් එක ප්ලේ කරන්න කැමති ඒ වගේ හින්දා එයා ක්‍රීම් හරි ටැල්කන් පවුඩර් වගේ දෙයක් අරගෙන එයාගේ රයිට් සයිඩ් between axilla to waist area එක මේ දාගන්න පුළුවන් කිරීම එහෙම නැත්නම් ප්‍රොමෝට් කිරීම බල කරනවා. මේකේ මගේ ෆයිනල් ගෝල් එක වෙන්නේ එයාට අවයර්නස් එකක් ලබා දීම රයිට් සයිඩ් එක ගැන. ඊළඟට ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් සිසර් එකක් යූස් කරලා මේ කතරින් කපන්න සිසර් එකකින් මේ කපන්න පුරුදු කරගන්න ඕන. ඊළඟට යාගේ බැක් සයිඩ් එක සිටින් පොසිෂන් එකේ තියාගෙන වොෂ් මිට් ටැප් භාවිතා කරලා ක්ලීන් කරගන්න පුරුදු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ A4 size paper එකක් 4 parts වලට fold කරගන්න නමන්න පුරුදු කරගන්න ඕන. මේක තමයි 3 months වලදී මම achieve කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන goals වෙන්නේ.
එතකොට මේකෙදි මට ප්‍රධාන බැරිය එකක් තමයි ඩයිනමික් සිටින් බැලන්ස් කියන එක. ඩයිනමික් සිටින් බැලන්ස් කියන එක අපේ එක්ස්ට්‍රීමිටි මෝටර් ස්කිල්ස් වලට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා කියන මම උදාහරණයක් විතර මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒකට අපේ ඩයිනමික් සිටින් බැලන්ස් ගැන ඉෂාරි ෆිසියෝതെරපිස් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරා. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තමයි මේ ගෝල් සෙට් කරන්නේ. ඒකට ඉෂාරි ඩයිනමික් සිටින් බැලන්ස් ගැන ආයේ ඇක්ටිවිටීස් ඉන්වෝල්ව් වෙලා කරනවා. ඊට ඒ හින්දා මට අපේ එක්ස්ට්‍රීමිටි අනිත් ඇක්ටිවිටීස් වලට යන්න මේක පහසු වෙනවා. ඊළඟට left hand function improve කරගන්නකොට දැන් state of evidence traffic light 2019 කියන එකේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා අලුතින්ම bimanual hand functions එහෙම නැත්නම් constraint induced movement therapy වගේ දේවල් ගොඩක් හොඳයි improvement ගන්න කියලා. ඒතකොට මම මේකදී use කරන ගොඩක් වෙලාවට constraint induced movement therapy කියන එක සයි bimanual hand therapy කියන එක. එතකොට දැන් මේකෙදි මට තව ගැටලු තියෙනවා. එකක් තමයි muscle spasticity එක තියෙනවා. අපි ඒක අපේ MTC ටීම් එකේදී ඩිස්කස් කරා. ඊළඟට bimanual hand function. මොකද bimanual hand function එකක් නැති වෙනකොට එයාට two side ගැන ශරීරයේ දෙපැත්ත sides ගැන අවබෝධයක් නැහැ. Must be able to dissociate the two side of the body and beginning to use the two hands simultaneously for function. ඊළඟට constraint induced movement therapy වලින් මම modified constraint induced movement therapy භාවිතා කරනවා. ඊළඟට මට මේකදී තව මේක සක්සස්ෆුල් කරගන්න නම් antagonistic muscle group එක strength කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව මට adaptations use කරගන්නවා temporarily මේ දේ achieve කරගන්න. modified CIMT කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි CIMT ගත්තට පස්සේ unaffected side එක restrain කරනවා 90% විතර යාගේ working hours වලින් නැත්නම් අවදි වෙලා ඉන්න hours වලින්. නමුත් දරුවෙක් එක්ක අපිට modified CIMT කියන එක practice කරන්න අමාරුයි. ගොඩක් හේතු හින්දා. එතකොට අපි මේකෙදි කරන්නේ ඊට වඩා less intensity than traditional CIMT තමයි අපි use කරන්නේ. එතකොට affected arm එක ගොඩක් expose වෙන්න, activities වලට expose වෙන්න මේ දීලා unaffected side එක අපි restrain කරලා block කරලා තියෙනවා මොන හරි sprint එකක් හරි wash mitt එකක් හරි භාවිතා කරලා. MCIMT can increase the amount of use of the affected limb and improve the quality of use of the affected limb for functional activities. That's effective treatment for those children who have developmental disregard and who have impaired strength, impaired sensation and impaired motor control. අපි මේ දරුවගේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට ගැටලු ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පොඩි උදාහරණයක් මම CIMT භාවිතා කරාට පස්සේ ඒ දරුවා left side එක expose වෙන ආකාරය. දැන් මේ ඇඩැප්ටේෂන් එක නොතිබුණා නම් එහෙම නැත්නම් රෙස්ට්‍රේන් කරලා තිබුණ නැත්නම් එයා දිගටම මේ හෑන්ඩ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒක නැති හින්දා තමයි එයා ආයේ මේ හෑන්ඩ් එකම ඉන්වෝල්ව් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම ඇඩැප්ටිව් ස්කිල්ස් යූස් කරනවා දැනට දරුවව තව ටිකක් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරන්න ඕන හින්දා මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් පේරන්ට්ගේ කැමැත්ත සහ අපේ සෝෂල් වර්කත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා අපිට යාට කොමට් ෂෙයා එකක් ලබා දීමට හැකියාව තිබුණොත් ගොඩක් හොඳයි කියලා තියෙනවා. අපි ඒක MTC ටීම් එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඊට අමතරව මම මේ ඇඩැප්ටිව් සිසර් එකක් යූස් කරා. මොකද ඒ දරුවාගේ ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් නැහැ. ඒ හින්දා මම ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එක සමග මිඩල් ෆින්ගර් එකත් යූස් කරලා සිසර් එක භාවිතා කිරීමට මේ විදිහට ඇඩැප්ටිව් සිසර් එකක් භාවිතා කරා. මේකෙන් යාට අර කලින් මේ යූස් කරාට වඩා ලේසියෙන් පුළුවන්. මේ තියෙන ඇසිස්ටිව් ටෙක්නොලොජි එකක් අපි භාවිතා කරොත් එහෙම ඒකේ ගොඩක් මේ දරුවගේ මෝටර් ෆන්ක්ෂන් ඩෙවලොප් වෙන්න බලපානවා කියලා මේකෙන් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ දරුවගේ හැටියට බෝටොක්ස් එහෙම නැත්නම් ඇන්ටගනිස්ටික් මස්ල් ගෲප් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බෝටොක්ස් ලබා දෙන්න ඕන. මම මේක අපේ MDC ටීම් එකට ඉදිරිපත් කරා. ෆ්ලෙක්සකාපික් අල්නාරිස්, බ්‍රැකියරේඩියාලිස් and ප්‍රොනේටර් ටීරිස් මස්ල්ස් තමයි ගොඩක්ම මට රිලීස් කිරීමට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කියලා. Good evening. මම අද කතා කරන්න යන්නේ මස්තිෂ්ක ආඝාතය සහිත දරුවන් සඳහා වූ බහුවිධ වෘත්තිකයින්ගේ මැදිහත් වීමේදී කතනහා භාෂා චිකිත්සකවරියක් හැටියට අපිට තිබෙනා වූ කාර්යභාරය ගැන. මම මල්කා ජාතිලක සීනියර් ස්පීච් ඇන්ඩ් ලැන්ග්වේජ් තෙරපිස්ට් ලේඩ් විජේ හොස්පිටල් එකේ. පළමුවෙන්ම අපි මේ දරුවත් ගැන
එයාගේ අවශ්‍යතා මොනවද කියන එක අපි හඳුනාගත්තා. එයාගේ කතන භාෂාව සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් ඒකම ඊටින් ඩ්‍රින්කින් ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට යට තියෙන හැකියාවන්ගේ තිබෙන අවශ්‍යතා ගැන. ඒ අනුව දරුවාගේ අම්මගේ ලොකුම කන්සර්න් එක උනේ දරුවාගේ කතාවේ අපැහැදිලිකම. ඒකම අපි තවත් හඳුනාගත්තා මේ දරුවාගේ අවධානය විනාඩි 5කටත් වඩා අඩු අවධානයක් තිබීම, ඒකම වචන මාලාව අඩු මට්ටමක තිබීම, වචන මාලාව අඩු වීම නිසා දරුවාගේ කතාවේ ප්‍රමාණය අඩුවීමක් තිබ්බා. එයාගේ සම වයසේ යහළුවන් එයාගේ පියර් ගෲප් එකත් එක්ක සලකා බලනකොට ඒකම අපි හඳුනාගත්තා මේ දරුවන්ගේ කෑම හැපීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. තවදුරටත් අපි හඳුනාගත්තා මේ දරුවා තවත් ක්‍රියාකාරකමක නිරත වෙලා ඉන්නකොට දරුවගේ ඩ්‍රූලින් තත්වයක් තිබුණා. ඒකම අපි මේ දරුවාව තවදුරටත් විවිධ ඇගීම් වලට ලක් කළා. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆෝමල් ෆෝමල් ඇසෙස්මන්ට්ස්. ඒ අනුව අපි මේ දරුවාගේ භාෂා කුසලතාවය ගැන අධ්‍යයනය කළා, ඇගීමට ලක් කළා. ඒ අනුව අපි කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් අපි එයාගේ ලෙවල්ස් හඳුනාගත්තා. ඒකම දරුවාගේ අවධානය, මුංකන්දීමේ හැකියාව, බුද්ධිමය මට්ටම්, දිවතොල පාවිච්චි කරන ආකාරය, කතාවේ හැකියාව, ප්‍රැග්මැටික්ස් ඒ කියන්නේ දරුවා කොහොමද එයාගේ භාෂාව සමාජය තුළදී හසුරුවන්නේ කියන එක, ෆ්ලුවන්සි ඒ කියන්නේ දරුවාගේ කතාවේ චතුරත්වය, ලිටරසි ස්කිල්ස් ලිවීමේ කියවීමේ හැකියාව, ඊටින් ඩ්‍රින්කින් ස්කිල්ස් ඒ වගේ දේවල් අපි ඇගීමට ලක් කළා. ඒකම අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන හියරින් සහ විෂන් ඇහිම සහ පෙනීම කියන දේවල් වල විස්තර අපි දරුවාගේ වෛද්‍ය තොරතුරු වලින් එක්රැස් කරගත්තා. අවසන් කියන්නේ අපි මේ එකතු කරගත්ත දත්තයන් දරුවාගේ ඇගීමට ලක් කිරීමෙන් ලදාගත් ෆයින්ඩින්ග්ස් ඒ දරුවාගේ මට්ටම් හඳුනා ගැනීම සඳහා අපි තියරිටිකල් ෆ්‍රේම්වර්ක් දෙකක් පාවිච්චි කළා. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ක්ලාසිෆිකේෂන් ෆන්ක්ෂන් ICF මොඩල් එක. ඒකම කමියුනිකේෂන් ෆන්ක්ෂන් ක්ලාසිෆිකේෂන් සිස්ටම් CFCS ලෙවල් එක. අපි දැන් බලමු මේ දරුවාගේ හැකියාවන් කොහොමද ඉන්ටර්නැෂනල් ක්ලාසිෆිකේෂන් ෆොර් ෆන්ක්ෂන් ඒ කියන්නේ ICF මොඩල් එකට දාන්නේ කියලා. ඒ අනුව අපි උදාහරණ වශයෙන් කමියුනිකේෂන් ඒ කියන්නේ සංනිවේදනයේ ප්‍රශ්නය ගත්තොත් දරුවාගේ බොඩි ෆන්ක්ෂන් එක අනුව දරුවාට උච්චාරණයේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක දරුවාගේ ඇක්ටිවිටි ලිමිටේෂන් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. දරුවාට තව කෙනෙක් එක්ක අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ඒ කියන්නේ දෙබසක් පවත්වාගෙන යාමට අපහසුතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව දරුවාට පාටිසිපේෂන් රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ගෙදරදී හැර අනෙක් අවස්ථාවලදී කියන්නේ පාසලේදී එහෙම නැත්නම් කියන්නේ අලුත් පුද්ගලයන් එක්ක කතා කරනකොට දරුවාට අන්තර් සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම ගොඩක් අඩුයි. CFCS මොඩල් එකට අනුව ලෙවල් එකට අනුව මේ දරුවාගේ සංනිවේදන හැකියාව තියෙන ලෙවල් 3 කියන මට්ටමේ. ඒ කියන්නේ දරුවාට ඉෆෙක්ටිව්ලි සෙන්ඩර් කෙනෙක් වගේම රිසීවර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් පවුලේ සමාජිකයින් සමග. මේ තමයි අපි දරුවාව ඇගීමට ලක් කරලා හොයාගත්ත ෆයින්ඩින්ග්ස්. මේ ෆයින්ඩින්ග්ස් වලට දරුවාගේ තේරුම් ගැනීම වචන 3ක වාක්‍ය මට්ටමක තේරුම් ගැනීමක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් මාමා ඉනිමග නගිනවා. ඒකම මේ දරුවාට ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව වචන 2ක මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් අම්මා කනවා කියන එක. වචන 3 වාක්‍යයක් එකට කීමේ හැකියාව තාම දියුණු වෙමින් තමයි පවතින්නේ. වචන මාලාව ගත්තොත් මේ දරුවාගේ තියෙන්නේ වචන 80ක පමණ වචන ප්‍රමාණයක්. ඒ වචනත් ගෙදර එදිනෙදා ජීවිතයේ වැඩිපුරම පාවිච්චි වන high frequency words. දරුවාගේ අවධානය ගත්තොත් අවධානය තියෙන්නේ විනාඩි 3කට පමණක් අවධානය. ඒකම රීනල් 1977 අනුව දරුවාගේ attention level එක level 2. ඒ කියන්නේ fixed attention එකක් තමයි දරුවාට තියෙන්නේ. අපි බලමු දරුවාගේ බෝලෙට පයින් ගහනවා. අපි බලමු මේ දරුවාගේ ඇගීමකට ලක් කරපු පින්තූරයක් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඒකෙන් අපිට පේනවා දරුවාගේ කම්ප්‍රිහෙන්ෂන් ලෙවල් එක අපි ඇඩැප්ටඩ් ඩාබිෂයර් ස්ටෑන්ඩඩ් ඇසෙස්මන්ට් එකකින් තමයි ඇසස් කළේ. දරුවාගේ අවධානය අඩු බව අපිට එයින් පෙනී යනවා. කවුද මෙතන ඉඳගෙන කෑම කන රූපේ පෙන්වන්න?
හරි හොඳයි very good. වතුර බොන රූපේ පෙන්වන්න. එතකොට කවුද වාඩි වෙලා ඉන්නේ? පුටුවේ වාඩි වෙලා මෙහිදී දරුවගේ අවධානය අඩු වෙන නිසා දරුවා බලන්න මෙතන රෙස්පොන්සස් ඔව් වල වාඩි වෙලා ඉන්නේ කවුද බලන්න පුටුවේ වාඩි වෙලා. පෙනී යනවා. ඔව් බලන්න ඊළඟට අපි ඇගීමට ලක් කළා දරුවාගේ ඕර මොටර් ස්කිල්ස්. අපිට ෆයින්ඩින්ග්ස් වලට අනුව දරුවාට තිබුණේ inadequate lip closure එකක් තිබ්බා. ඒකම moderate drooling තත්වයක් තිබ්බා. දිවෙහි චලන පරාසයන් අඩු මට්ටමක තමයි පැවතුනේ. අපි මෙතනදී drooling වල ප්‍රශ්නේ නිසා ඒක අඩු කරගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ drooling මට්ටම අඩු වෙන්නේ නැතිනම් අපි MDT ක්ලිනික් එකේ විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිය ගැන සාකච්ඡා කළා අපිට ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් හරි විසඳුමක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවද කියන එක. කතාව අතින් බැලුවොත් දරුවාට moderate to severe dysarthric condition එකක් තිබ්බා. බුද්ධිමය සංකල්ප අපි ගත්තොත් මේ තියෙන concepts යාට දැනීම තිබ්බා. ඒක නමුත් මූලික මට්ටමක තමයි පැවතුනේ. දරුවා pragmatics වලදී දරුවා භාෂාව හසුරන ආකාරය ගත්තොත් දරුවාට adequate eye contact තිබුණාට දරුවාට දෙබසක් initiate කරන්න පුළුවන්කම තිබුණත් දෙබසක් සංවාදය මේන්ටේන් කරන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අනුව අපි දරුවාගේ sannivedanaya සහ ආහාර ගැනීමේ රෝගී විනිශ්චය විදිහට අපි තීරණය කළා දරුවාට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි speech and language disorder, dysarthria, oral dysphagia, second to cerebral palsy. අපි ඒ කරුණු විමසලා බලලා අපි දරුවාට ඉන්ටර්වෙන්ෂන් ප්ලෑන් එකක් ගොඩ නැගුවා. ඒකෙදි අපි long term goals ඒ වගේම short term goals අපි set කරා. ඒ අනුව long term goals තමයි දරුවාට මාස 12ක කාලයක් යන විට දරුවාට අඩුව කියන්නේ අවම උදව් ඇතිව ගෙදර පරිසරයේදී වචන 3ක වාක්‍යයක් නිතර කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්න ඕනේ. ඒකම අපි මුලින් කතා කරපු විදිහ දෙමව්පියන්ගෙන් ගත තොරතුරු අනුව අපි දැනගත්ත අම්මගේ ගොඩාක් කන්සර්න් එකක් තිබ්බා මේ දරුවාගේ කතාවේ අපහැදිලිකම ගැන. ඒ නිසා අපි ඒ ඉන්ටෙලිජිබිලිටි එක ඩෙවලොප් කරන්න අපි long term goal එකක් plan කරා. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 70%ක නිර්වද්‍යතාවයකින් දරුවා වචන දෙකේ වාක්‍යයක් පිට අයත් සමග ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රේන්ජර්ස්ලත් එක්ක විවිධ අවස්ථාවලදී different settings වලදී පැහැදිලිව කතා කරයි කියන එක. ඒ long term aims වලට යාමට අපි short term goals plan කරා. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මාස 3ක කාලයක් අවසානයේදී දරුවාගේ වචන මාලාවට frequency word, high frequency words ඒ කියන්නේ නිතර බහුලව පාවිච්චි වන වචන 20ක ප්‍රමාණයක් වචන මාලාවට එකතු කිරීමට ඒකම දිවෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කිරීමට දරුවාට තොල් දෙක වසාගෙන සිටීමේ හැකියාව දියුණු කිරීමට ඒකම දරුවාගේ අවධානය යම්කිසි කාලයක් කියන්නේ විනාඩි 5ක කාලයක් සස්ටේන් කරලා ඒ කියන්නේ පවත්වාගෙන යාමට with structured activity ඒ කියන්නේ සැකසූ ක්‍රියාකාරකමක් සමග අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නම් ඒ ක්‍රියාකාරකම් ගැන අපි අපේ ෂෝට් ටර්ම් මේම් එක 4 ගත්තොත් අපිට කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මාස 3ක අවසානයේදී දරුවාට හැකියාව ලැබෙන්න ඕනේ විනාඩි 5ක කාලයක් අවධානය පවත්වාගෙන යන්න ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇක්ටිවිටි එකක්. ඒ කියන්නේ සැකසූ ක්‍රියාකාරකමක් එක්ක. නමුත් දරුවාට දැනට තියෙන ඇටෙන්ෂන් ලෙවල් එක තමයි විනාඩි ඒම් එකක් ගන්න ක්‍රෙඩි කාලින සෙෂන් එකකදී දරුවාගේ අවධානය දියුණු කරන්නට ඒ අනුව අපි ඇක්ටිවිටි එකක් ප්ලෑන් කරා ෆන්ක්ෂනල් ප්ලේ උදාහරණයක් වශයෙන් තේ හදන වගේ ක්‍රියාකාරකමකින් දරුවාගේ අවධානය උදව් රහිතව විනාඩි 3ක් දක්වා පවත්වාගෙන යන්න. ඒක එම ක්‍රියාකාරකම කරනකොට අපි නැවතත් ප්ලෑන් කරා ඒකේ සෙටප් මේ ස්ටෙප් අප් එකක් කරන්න විනාඩි 4ක් උදව් සහිතවත් ස්ටෙප් ඩවුන් එකක් විනාඩි 3ක් අවම උදව් සහිතවත් දරුවාගේ අවධානය දියුණු කරගන්න. ඒ තමයි අපි ගොඩක්ම අපේ කරුණු එකතු කරගෙන අපි දරුවාට කරන්න ඒ කියන්නේ මෙම
ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකේදී කතන හා භාෂා චිකිත්සකවරියක් හැටියට අපි මේ දරුවාට මැදිහත් වෙච්ච ආකාරය මේ පණිවිඩය දෙන්න කැමති early intervention and multidisciplinary team approach it will give a better prognosis and also the speech and language therapist one of the key members in MDT early referrals enhance the communication journey. Thank you. Today I'm going to talk about orthotic management of cerebral palsy. මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම කැමති මොකද්ද orthosis එකක් කියලා පටන් ගන්න. And orthosis is a device which is fitted to the outside of the body to support a weakness, correct or prevent deformity, maintain joint stability or enhance function with better positioning. එතකොට අපි orthotic treatment එකක් CP දරුවෙකුට දෙනකොට මොකක්ද අපි වැඩිම හොයලා බලන්න කියලා බලුවා. ඒගොල්ලන්ට walking assist කරන්න ගන්නවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ foot එක correct position එකේ තබා ගන්නත් අපි orthosis එකක් පාවිච්චි කරනවා. A4 එක ankle foot orthosis එක තමයි ගොඩාක් CP බබාලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ankle foot orthosis එකෙන් ඒගොල්ලන්ට ඇතිවන equinus එකත් නැති කරන ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ standing balance එක වැඩි කරනවා. ඒ වගේම ankle neutral position එකේ හරිය slightly dorsiflex position එකේ හරිය තියෙන්නේ knee hyperextension එක නැති කර ගන්නත් අපිට පුළුවන්. GMFSC level එකේ level 1 to 3 බබාලට අපි orthotic management එකේ ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ walking quality එක වැඩි කරගන්න එකයි. level 4 to 5 ගොඩක් බබාලා wheelchair usersලා එතකොට අපි orthotic management එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ secondary complication ඒ කියන්නේ contractures, scoliosis වගේ දේවල් නැති කරගන්න. එතකොට මේව කරන්න අපි orthosis එකෙන් ගොඩක් අපි කරන්නේ biomechanics පාවිච්චි කරන එක. ප්‍රධාන biomechanics principles දෙකක් තියෙනවා. 3-point pressure system එකයි ground reaction force එකයි. 3-point pressure system එක කියන්නේ අපි forces තුනක් යොදාගෙන joint එකක් correct කරගන්නවා. main joint එකක් joint එකේදී main force එකක් දෙන අතර ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට joints දෙකක් දෙනවා. joint එකට උඩින් සහ පල්ලෙහෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට joint එකක් 100%ක් correct කරගන්න බැරි වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන පුළුවන් තරම් correct කරලා ඒ joint එක වැඩි වෙන deformity එක වැඩි වෙන එක වළක්ව ගන්න. මේකෙන් 3-point pressure එකක් අපි යොදා ගන්න ආකාරය equinus deformity එකේදී අපි force 2 එක තමයි main corrective force එක වෙන්නේ. force 1 and 3 එක වෙන්නේ stabilizing force එක. එතකොට එහා පැත්තේ දෙන calcaneus foot එකක් correct කරගන්න විදිය. force 1 and 2 stabilizing forces, force 3 main corrective force එක. එතකොට සමහරක් වෙලාවට අපි joint එකට දාන force එක බබාලට ගොඩක් රිදෙන්න පුළුවන්, වේදනාකාර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි force එක split කරනවා. දෙකකට බෙදලා joint එකට උඩිනුයි යටිනුයි දානවා. ඒ වගේ තමයි මේ calcaneus valgus correction එක දෙන්නේ. මේ තියෙන flex knee එකක්, valgus knee එකක්, varus knee එකක් correct කරගන්න විදිය. force 2 එක තමයි main force corrective force එක. ඒක අපි දෙකකට බෙදනවා. දැන් අපි ඒක forces කොහොමද අපි apply කරන්නේ orthosis එකකින්. දැන් අපි මේ තියෙන A4 එකක් කොහොමද equinus එක correct කරගන්න විදිය. force A and B අපි පාවිච්චි කරන්නේ A4 එකේ posterior shell එක force A එක B එක ඇවිල්ලා foot plate එකෙන් තමයි එන්නේ. A ඇවිල්ලා stabilizing forces දෙක. C ඇවිල්ලා තමයි main corrective force එක. ඒක අපි A4 එකේ strap එකෙන් යොදා ගන්නවා. මේත් කොහොමද අපි forefoot adduction එකක් correct කරගන්න විදිය. A and B අපි stabilizing force වෙනවා. C main corrective force එක වෙනවා. එතකොට අපිට A4s තියෙනවා different designs. මේ picture එකකින් පෙන්නන්නේ rigid AF එකක්. මේකෙදී අපි movements ඔක්කොම block කරනවා. ගොඩක් stability එක අවශ්‍ය බබාලට අපි පාවිච්චි කරන rigid AF එකක්. picture B එක ground reaction force AF එකක්. crouch gait එකෙන් යන බබාලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ground reaction force AF එක. flexible AF එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. swing face එකේදී drop foot එකක් තියෙන බබාලට. එතකොට hinge AF එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට plant flexion එක හරි dorsiflexion එක හරි අපිට block කරන්න හරි free කරන්න හරි. එතකොට picture E එක supramalleolar design එක. ඒක malleoli වලට චුට්ටක් ඉහළින් තමයි යන්නේ. AF එකට වඩා කොටයි.
foot orthosis එක අපි joint එක block කරන්නේ pressure distribute කරන්න පාදයට විතරක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර CP පබාලා ඇවිදින විදිය එක්කෙනාට එක්කෙනා වෙනස්. අපි හැමෝම තනි තනි බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන Amsterdam gait classification එකේ CP gait types පහක් තියෙනවා. එතකොට type 1 එක drop foot එක without knee hyperextension in mid stance. දැන් මම මේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ mid stance එකේදී. Type 2 knee hyperextension in mid stance with heel contact. Type 3 knee hyperextension in mid stance without heel contact. Type 4 knee flexion mid stance and terminal stance without heel contact. කොහොමද අපි මේ gait වර්ග ටික correct කරගන්නේ? Gait type 1. ඒතර problem එක එන්නේ initial contact එකේදී. එතකොට අපි 3-point pressure system එකක් යොදාගෙන අපි ඒක solution එක වෙන්නේ half high shoe එකක් හරි boot එකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේක correct කරගන්න පුළුවන්. Gait type 2 correct කරගන්නේ මේක mid stance එකේදී ප්‍රශ්නේ එන්නේ posteriorly wave එකක් දෙන්න පුළුවන්. Plant flexion stop jointed wave එකක් එක්ක. Gait type 3 ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා hyperextension එකයි foot incomplete contact එකයි. The solution එක ඇවිල්ලා අපි rigid AF එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් to correct the hyperextension and incomplete foot contact. Gait type 4 knee flexion එකයි incomplete foot contact එකයි. The solution එක අපිට rigid ground reaction force AF එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Gait type 5 එකේදී අපිට jointed ground reaction force AF එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දරුවෙක් AF එකක් ඇතුවයි නැතුවයි ඇවිදින විදිය. picture එකේදී පෙන්නන්නේ යාගේ foot drop එකක් තියෙනවා. එතකොට AF එක දැම්මම පස්සේ එයාට පහසුවෙන් initial contact එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට heel contact එක ඇති වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ඇවිද ගන්න පුළුවන්. C එකෙන් පෙන්නන්නේ excessive flexion එකක් knee එකේ තියෙනවා. anteriorly AF එකක් දාපුවම ඒක පාලනය වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපි case study එකට පාවිච්චි කරපු බබා දැන් අපේ team members ලාට ඕන වුණා හොඳ base of support එකක් ගන්න. ඉතින් මම ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කළා ඒගොල්ලන්ට හොඳ stability එකක් දෙන්න. බබාට හිට ගන්න පුළුවන් වෙන්න. දැන් AF එකත් එක්ක මේ තියෙන AF එක නැතුව මේ AF එකත් එක්ක බලන්න බබාගේ center of gravity එක position එකයි height එකයි ඔක්කොම වෙනස් වෙලා දැන් බබාට හොඳ stability එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එයා energy consumption rate එක අඩු වෙලා තියෙනවා. එයා පළවෙනි එකේදී without F4 එකේ එයා ටිකක් එල්ලිලා ගොඩාක් එල්ලිලා වගේ ගමන් කරන්නේ. මේකදී එයා ගොඩක් සැහැල්ලුවෙන් ගමන් කරනවා. මේ තියෙන ඉදිරිපසට වෙනුමක් center of gravity එක ගොඩක් ඉහළින් තියෙන්නේ. center of gravity එකේ base of support එක ඇතුළේ එයාට ගොඩක් stability එක කරලා තිනවා. foot එක හොඳ alignment එකක පවතිනවා. මම හිතනවා මේ orthosis වලින් අපේ team members ලාට ඒගොල්ලන් goals achieve කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ස්තුතියි. මම ආපහු සරයක් කතා කරන්න හිතුවේ දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්කා as the team leader මම කොච්චර අඩු role එකක්ද කරන්නේ මගේ team එක කොයිතරම් ලොකු role එකක් play කරනවද එතකොට දැන් මට ආපහු කතා කරන්න උනේ මේක summarize කරන්න කොහොමද therapy arrange වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට දැන් අද තියෙන evidence ගත්තාම cerebral palsy වලට මේ key messages ටිකක් දෙන්න මට ඕනේ. passive movements are of no benefit. ඒ කියන්නේ ළමයා passively කරන අපි අතින් පයෙන් අපේ අතපය පාවිච්චි කරලා කරන දේවල් වැඩක් නැහැ. ළමයා එයාගේ හිතින් හිතලා Taman කැමැත්තෙන් participate කරන්න ඕනේ. දැන් කර්තව්‍යයන් එයාට plan කරලා දෙන ඒවා task specific but variable. දැන් එතකොට task specific කියන ඒවා අපි functional goals කියන ඒවා තමයි task specific. දැන් අපිට දරුවා කෝප් එකකින් බොන්න පුරුදු කරන්න පුළුවන්. දැන් කතුරකින් කපන්න අපේ මිස් චන්දන පාවිච්චි කරේ task specific training. මුත් variable දැන් එකම දේ කරන්නේ නැතුව ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට child is mentally and physically engaged in the activity. සිතිනුත් ගතිනුත් දෙකෙන්ම කැමැත්තෙන් involve වෙන්න ඕන activity එකේ. එතකොට එයාට ආසාවක් ඇති වෙන විදිහට
මේක වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එයා mentally and physically engaged වෙන්නේ. එතකොට ඒක therapy intensive and incrementally challenging. දැන් අපි එකම දැන් අපේ තියෙනවා department එකේ peg boards cones එහෙම තියෙනවා. හැබැයි ඒ එකම දේ හැමදාම කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි එයා දැන් කරන එකට වඩා challenging දෙයක් ඊළඟට කරවන්න ඕනේ. and play based. දැන් play based උනොත් තමයි child mentally physically සතුටින් engage වෙන්න සහ තමන්ගේ අවයව පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ මොලෙන් තමන්ගේ අවයව වලට signals යවලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට අනිත් එක තමයි අපි ෆිසියෝതെරපි පැත්තෙන් හුඟක් ළමයි ලොකු වෙනකොට aerobic fitness ඒක අපිට අමතක වෙන දෙයක්. aerobic fitness එකත් අපි improve කරගන්න වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් external support අපි ඉස්සර හුඟක් external support පාවිච්චි කරා ඒක දැන් ඔක්කො වෙලා තිනවා ඒවා වැඩක් නැහැ. ඊතරම external support memorizing and repeating same activity ඒවා less effective. so අපේ team එක එතකොට මේ මූලධර්මානුව තමයි වැඩ කරන්නේ මේ බබා ගැන. ඒක තමයි අපිට illustrate කරන්න නැත්නම් අපිට example එකක් විදිහට පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් අපි ඊළඟට දැන් ඒගොල්ලන් කිව්වා දැන් මගේ අපිත් එක්ක කතා කරන්න මෙඩිකල් ටීම් එකත් එක්ක කතා කරන්න පාවිච්චි වෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න තිබුණා. දැන් එයාට දැන් oral dyskinesia එකක් තිබුණා. විශේෂයෙන් කතා කරන්න යනකොට සහ ඇක්ටිවිටීස් වලට යනකොට ඩිස්ටෝනියා එකක් කෝඩිනේට් කරගන්න බැරි කම. ඒ ප්‍රශ්නේ අපි ටීම් එකේ කතා කරාම අපි තීරණය කරා එයාට ඩිස්ටෝනියා එහෙම නැත්නම් චාලක හැකියාවන් වල සමායෝජනය පහසු කරගන්න අපි ඒ වෙනුවෙන් අපි බෙඩ් බෙහෙත් දුන්නොත් සුදුසුයි කියලා. ඒකට බෙන්සෙක්සෝල් නැත්නම් සින්ඩෝපා වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඒක කරගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලනවා. අපි මේක දීලා බලනවා එයාගේ ඇක්ටිවිටිස් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ botulinum toxin the botox injection දැන් මේක ගැන කියන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපි botox වගේ දෙයක් plan කරනකොට මම හැමතිස්සෙම මගේ තෙරපිස්ට් එක්ක සාකච්ඡාවකින් පස්සේ තමයි මේක කරන්නේ. දැන් මේ චන්දන මහත්මයා ගන්න ලැබුණ විදිහට අපි එයාට අතේ මසල්ස් forearm muscles flexor carpi ulnaris brachioradialis pronator teres කියන මසල්ස් වලට botox දුන්නොත් එයාට වැඩ කරගන්න පහසු වෙයි. හතුරකින් කපන්න සහ එයාගේ එදිනදා වැඩ කරගන්න පහසු වෙයි කියලා වෘත්ති චිකිත්සක මේ assessment එකෙන් පස්සේ අපිට ඒගොල්ලන් ඉදිරිපත් කරා. එතකොට මම තවත් අහනවා එයාගෙන් දැන් අපි රිලැක්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන flexor carpi ulnaris and කියන්නේ flexor carpi ulnaris කියන්නේ wrist flexor එකක්. එතකොට wrist extensors ඇති වෙන්න activate වෙලාද තියෙන්නේ. ඒව මම චන්දනත් එක්ක කතා කරනවා. දැන් wrist එක extend කරගන්න පුළුවන් muscles වල strength එක ඇතිද? නැත්නම් අපි තව ටිකක් strengthen කරලා ඉමුද? එහෙම කියලා අපි optimize කරලා තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි අපි team එකේ discuss කරලා කරන්නේ. එතකොට තමයි අපිට botulinum toxin දෙන එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න වෙන්නේ. ඒ අනුව අපි කල්පනා කරා එයාගේ දැනට අපි දැන් lower limb එකේ spasticity තියෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඒවට තාම නොදී strengthen කරගන්න තීරණය කරා. අපි upper limb muscles වලට botulinum toxin දෙන එක හොඳයි කියලා තීරණය කරා. දැන් මිස් මල්කටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා speech and language therapist හැටියට drooling වලටත් අපිට දෙන්න පුළුවන් parotid glands වලට botox. එයා දැන් lip closure ඒ මේ දේවල් වලට activities try කරලා අපි assess කරගෙන අපි බලාගෙන යනවා. ඒවයින් හරි ගියේ නැත්නම් අපි botulinum toxin parotid glands වලට දෙන්න බලනවා. ඒ වගේ අපි හැමතිස්සෙම කතා කළා තමයි මේ තීරණ වලට එළඹෙන්නේ. and දැන් පෝෂියා මිස් කිව්වා වගේ යාට අපි orthosis පාවිච්චි කරලා තිනවා stabilize කරගන්න. දැන් අපේ ඉෂාරි මිස් ෆිසියෝതെරපිස්ට් අපිට ස්ට්‍රෙන්ත්නින් කරලා දෙනවා. ඒ දේවල් වල අපි කොහොමද කියලා ඒකට ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකට පළමුව සහ ඊට මාස ගානකට පසුව බබාගේ මේ ඇවිදින්න තියෙන හැකියාව අල්ලගෙන ඇවිදීම හැකියාව අපි ගේට් ඇනලිසිස් වීඩියෝස් මගින් දාලා බලනවා. ස්ලෝ ඩවුන් කරලා අපිට ගොඩාක්ම නවීනතම පහසුකම් නැති වුණත් අපිට දැන් ෆ්‍රී ඇප්ස් තියෙන කයිනෝවියා වගේ අපිට ඒවෙන් රෙකෝඩ් කරලා අපි දැනටත් ඒක කරගෙන යනවා. ස්ලෝ ඩවුන් කරලා බලන්න පුළුවන් එයා ඇවිදීම ක්‍රියාවලිය හිමිහිට යන විදිහට දාලා අපිට හුඟා දේවල් බලන්න පුළුවන් ඊළඟට අපි මොනවද ඉස්සරහට කරන්න කියලා.
ඒ වගේ තමයි අපි ළමා රෝහලේ ටීම් එකක් හැටියට අපි වැඩ කරගෙන යන්නේ. මේවා ඇත්තටම ඇක්චුවලි අපි එදිනදා කරන දේවල්. හැම දරුවටම මේ ඩීටේල්ඩ් ඇසෙස්මන්ට්ස් කරන්න බැරි වුණත් අපි පුළුවන් තරමට මේ දේවල් වලට ස්ටික් වෙන්න බලනවා. ඊට පස්සුව මගේ සමාජ සේවා නිලධාරිනිය කතා කරයි. දැන් මේ ඔක්කොම අපි මෙඩිකලි ඒ දේවල් කරාට දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන තත්ත්වය අපි දැන් මේ පවුලක් හැටියටත් ඒගොල්ලන්ගේ වෙල් බීಯಿಂగ్ එක ඒ දේවල් ඔක්කොම එකට සලකලා බැලුවේ නැත්නම් මේ වැඩ කරගන්න හරි අමාරුයි. ඒකෙදි මට ඉතාම වැදගත් වෙනවා අපේ සමාජ සේවා නිලධාරිනියගේ සේවය. ඇත්තටම මගේ මුළු ටීම් එකම ස්පෙෂල් සමන්මලි කතා කරගෙන ඉන්නේ සමාජ සේවා නිලධාරිනිය ඇතුළු දැන් කතා කරපු සියලුම දෙනා ඉතාම වටිනා සේවයක් සලසනවා. මේම තමයි අපි මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි ටීම් එක වැඩ කරන්නේ. මම විතරක් තනියම කන්සල්ටන්ට් කියලා ගත්තොත් මේ දේවල් එකක්වත් මට තනියෙන් කරන්න බෑ. ඒක සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් මේක. මෙතනින් එහාට සෝෂල් සර්විස් ඔෆිසර් පෙන්වලා දෙයි සමන්මලි. එයාගේ ඉන්පුට් එක මොකක්ද කියලා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම THR සමන්මලේ කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ සමාජ වැඩ පිළිබඳ කතිකාචාර්යවරියක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතන අද මගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ අපි දැන් මේ කතා කරපු දරුවගේ සමාජ ආර්ථික ගැටලු වලට කොයි විදිහේ මැදිහත් වීමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියන එක වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න. ඒකට ප්‍රවේශයක් හැටියට මම කතා කරන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා වූ අයිතිවාසිකම් සඳහා වූ ප්‍රඥප්තියක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් සම්මත කරලා තියෙනවා. 2016 දී අපි ලංකාවත් ඒක අනුමත කරා සහ දැන් ඒක නෛතිකව බලපැවැත්වෙනවා. ඒකට විශේෂයෙන් මේකදි වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට අනිත් අය හා සමානව සමාජ ආර්ථික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳින්න සුදුසු වටපිටාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම අපි මෙතනදී මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මගේ මේ ස්ලයිඩ් එකේදී මේක සඳහන් වෙනවා change attitudes. ගොඩක් වෙලාවට මේ පුද්ගලයන් දිහා සමාජයේ බලන විදිය ආකල්පමය වෙනස් කිරීම ඇති කිරින්න මේ ප්‍රඥප්තියෙන් ලොකු මැදිහත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අනිත් වැදගත් දේ තමයි අපි මෙච්චර තාක්කල් මේ වගේ දරුවෙක්ට මැදිහත් වීමක් උදව්වක් කරා නම් හිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට අනුකම්පා සහගතව චැරිටි එකක් පිනක් විදිහට තමයි හිතලා මිනිස්සු උදව් කරන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ. නමුත් ඒ දේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රඥප්තිය හරහා මිනිස්සු බලන දිහා වෙනස් කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිනවා. මොකද ඇත්තටම මේ අයටත් අයිතිවාසිකම් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒකට ඒ අයිතිවාසිකම් හරහා ඒවා ඔවුන්ට ලැබිය යුතු දේවල් මිසක් අනුකම්පා සහගතව ලැබිය යුතු දේවල් විදිහට නෙවෙයි. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඇත්තටම බොහෝ වෙලාවට අපි දන්නවා මේ වගේ දරුවෙක්ට ප්‍රතිකාර කරද්දී අපි මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් සෝෂල් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියන මේ විෂය දෙක සම්බන්ධ වෙලා තමයි සේවය සපයන්න ඕනේ. අපි කියන හොලිස්ටික් කෙයා එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ කෙයා එක දෙන එකදී බොහෝ වෙලාවට මේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයා කියන කෙනාව අවශ්‍යතා මෙයාගේ අයිතිවාසිකමක් විදිහට සලකලා සේවය සපයන්නත් අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ බොහෝ වෙලාවට ආබාධ සහිත කෙනෙක් පිළිබඳව තීරණය කරන්නේ ගමේ පවුලේ අය හෝ වෛද්‍ය කණ්ඩායම හෝ වුන්ම දන්නා හඳුනන කෙනෙක්. නමුත් මේකෙදී බොහෝ වෙලාවට ආබාධ සහිත කෙනාට තමන්ගේ ජීවිතය තමන් පිළිබඳව තීරණ ගැනීමේ වටපිටාව නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකට කියන්න කැමති right based approach not sympathy. ඇත්තටම මේකෙදී ඒ ආබාධ සහිත කෙනාත් අනිකුත් අය හා සමානව සලකලා ඒක ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකමක් විදිහට සලකලා තමයි මේ සේවාවන් ලබා දෙන්නේ. තව වැදගත් දෙයක් තමයි ස්ටිග්මා ඇන්ඩ් ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන්. බොහෝ වෙලාවට සමාජයේ මේගොල්ලන් දිහා බලන්නේ අඩු තක්සේරුවකින්. ඒ වගේම සමාජයෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ඇතුව. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ අය බොහෝ වෙලාවට උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් පාසල් වලදී අධ්‍යාපනය ලැබීමේදී බොහෝ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙනවා. ඒතර පාසල් වලදී සාමාන්‍ය පන්ති ඉගෙන ගැනීමේදී බොහෝ ගැටලු නිර්මාණය වෙනවා. පන්ති ඉගෙන ගැනීමේදී ගුරුවරුන්ගේ අවධානය ලබා ගැනීමේදී අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේදී මොවුන්ට කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් නොකළ හැකි දේවල්
බෙදා වෙන් කර ඒගොල්ලන්ට සුදුසු විදිහට ඉගෙනීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමේදී බොහෝ ගැටලු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දිහා බලන විදිය ස්ටිග්මා සමාජයෙන් කොන් කර බැලීමට තාමත් පරිසර නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පවුලක් දිහා බොහෝ වෙලාවට සමාජය දකින්නේ බොහොම අඩුවක් විදිහට. ඒ නිසා ඒ වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්න මෙවැනි ප්‍රඥප්තිය තුළින් අනාගතය වෙනස් විදිහකට දකින්න අවකාශය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම පවුලේ අයට සහයක් ලබා දෙන. ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ වගේ දරුවෙක්ට විවිධ අවශ්‍යතා තියෙනවා. රෝහලේදී විවිධ සායන වලට එන්න ඕන. ඊපස්සේ පවුලේ ගෙදරට ගියාම අධ්‍යාපනය ලබා දීමේදී සහ එයාව රැක බලා ගැනීමේදී විවිධ සහාය අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට පවුලෙන් ලැබෙන සහාය මෙවැනි දරුවෙකු ඉදිරියට ගෙන යාමේදී වර්ධනයේදී පවුලෙන් ලැබෙන සහාය ඉතාමත් වැදගත්. මව හා පියා එක හා සමානව උදව් කරමින් එකිනෙකාට උදව් කරමින් දරුවා ඉදිරියට ගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම පවුලේ ඉන්න අනිකුත් සමාජිකයන්ගේ සහාය ලබා ගැනීම, ඒ වගේම ඥාතීන්ගේ සහාය ලබා ගැනීම සහ ප්‍රජා නායකයන්ගෙන් ස්වේච්ඡා නායකයන්ගෙන් යම් අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය වෙන උදව් උපකාර ලබා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි එහෙම කතා කරනකොට දකින තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ දරුවාගේ සිද්ධියේදී අපි බොහෝ වෙලාවට දන්න දෙයක් තමයි බොහෝ පිරිසක් එකතු වෙනවා. මල්ටි ඩිසිප්ලිනරි ටීම් එකක්. බහුවිධ චිකිත්සක කණ්ඩායමක්. ඒ අතරේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු, භාෂා කතන චිකිත්සකවරු, වෘත්තීය චිකිත්සකවරු, බෞද්ධ චිකිත්සකවරු සහ සමාජ වැඩකරු. ඒ රෝහලෙන් අපි එකතු වෙන කණ්ඩායම. නමුත් රෝහලෙන් පරිබාහිරවත් යම් කණ්ඩායමක් මේ සඳහා මැදිහත් වීම කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ දරුවා ප්‍රජාව තුළදී හැසිරෙන්නේ කොහොමද, අවශ්‍යතා කොහොමද, ඒවට කොයි ආකාරයේ උපකාර ලබා දිය යුතුද කියන දේ පිළිබඳව මැදිහත් වීම කරන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා නිලධාරී හරහා හෝ වේවා, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරී හෝ වේවා, කාන්තා වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී හෝ වේවා, උපදේශන නිලධාරී හෝ වේවා, ඒ හරහා යම් මැදිහත් වීම අපිට ලබා ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ෆිලන්ත්‍රොපිස්ට් අපි කියන්නේ යම් දානපති. ඒගොල්ලන්ගේ අපිට උදව් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම දරුවන්ට යම් මූල්‍යමය ප්‍රතිපාදනයක් හෝ යම් උපකරණයක් රජය මගින් ලබා දීමට නොහැකි නම් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට ඒ දානපතියන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් මේ දේවල් ලබා දීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට මේ දරුවා සඳලි අවුරුදු 6 සනුලි අවුරුදු 6ක ගැහැණු දරුවෙක් සෙලිබ්‍රල් පෝල්සි කියන තත්ත්වය සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා ඍජු ඇර ළමා රෝහලේ. එතකොට එයා දැනට එක ශ්‍රේණියේ සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයක අධ්‍යාපනය ලබනවා. එතකොට අපි බැලුවාම මෙයාගේ අවශ්‍යතා සහ ගැටලු අවශ්‍යතා සහ මොනවාද අවශ්‍ය සම්පත් කියලා ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි මෙයාව පාසලට රැගෙන යන එක අම්මට ගැටලුවක් වෙලා තිබුණා. මොකද මෙයා දැන් එන්න ලොකු වෙන නිසා එයාලට ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් තිබුණේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට සීයාගේ මෝටර් බයිසිකලේ තමයි සනලිව ඉස්කෝලේ අරගෙන ගියේ. ඉතින් නමුත් සීයාට එන්න බැරි වෙලාවල් වලදී යාට ඉස්කෝලේ අම්මට වඩාගෙන ගෙනියීමේ අපහසුතාවය තිබුණා. එතකොට අපි ඒකදී ඇත්තටම තේරුම් ගත්තා මෙයාට ප්‍රවාහනය සඳහා යම් පහසුකමක් ඇති කළොත් ඒක දීර්ඝකාලීනව වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා නිලධාරියෙක් කතා කරලා බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රවාහන දීමනාවක් හෝ යම් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද සඳලිට ගැටලුවකින් තොරව දිනපතා පාසලට පැමිණීමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීමට. ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි ඇත්තටම මෙයාට ප්‍රමාණවත් සහායක් එයාගේ සාමාන්‍ය පන්ති කාමරේ ලැබෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා විශේෂ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන දරුවෙකු සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයේදී අධ්‍යාපනය ලැබීමේදී අපි දන්නවා එයාට මල්ටි සෙන්සරි ටීචින් කියන්නේ බහුවිධ අවශ්‍යතා අනුව අධ්‍යාපනය ලබා දීම වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍ය දරුවන්ට වඩා. එතකොට ටීචර් ඇත්තට මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. දරුවාගේ බුද්ධි වර්ධන මට්ටම, අධ්‍යාපන කුසලතා මට්ටම පිළිබඳ ගුරුවරයාට පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. නමුත් මෙතනදී අපි හිතන විදිහට ගුරුවරයා බොහෝ වැදගත් කාර්යයක් සිද්ධ කරාට ගුරුවරයාට හරි අවබෝධයක් නැහැ.
ලබන අවුරුදු 2 ශ්‍රේණියට යැවීමට මේ දරුවාගේ අධ්‍යාපන කුසලතාවල තත්ත්වය කොහොමද කියන එක ගැන. එතකොට අපිට තේරුණා අපි රෝහලෙන් මෙයා ප්‍රතිකාර ලබා දෙන අතරතුර මෙයාගේ බුද්ධි වර්ධන මට්ටම සහ අධ්‍යාපන මට්ටම පිළිබඳව යම් තක්සේරුවක් ඇසස්මන්ට් එකක් කරලා ගුරුවරයාට ඒ පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් දැනුම් දීමක් සිදු කරොත් ගුරුවරයාට එතෙන් පටන් පාසලේදී දරුවාට සහාය විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට වෘත්තීය චිකිත්සකවරයෙක් මාර්ගයෙන් හෝ ළමා මනෝවෛද්‍ය සේවාවක් මගින් ඒ අවශ්‍ය බුද්ධි වර්ධන පරීක්ෂණ සහ අධ්‍යාපන කුසලතා මැනීමේ පරීක්ෂණයක් සිදු කර දරුවාගේ වර්ධනය කොයි මට්ටමේද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දීලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්දා අපිට ඒ ගන්න තොරතුරු ගුරුවරයාට දැනුම් දීමෙන් හැකිනම් ගුරුවරයාට IEP අපි කියනවා ඉන්ඩිවිජුවල් එඩියුකේෂන් ප්ලෑන් එකක්. ඉන්ඩිවිජුවල් එඩියුකේෂන් ප්ලෑන් එකක් සැදුවොත් මේ දරුවාට මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන මන අවබෝධයක් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඒකට අවශ්‍ය වෙන රිසෝස් තමයි අපිට පාසලේදී ගුරුවරයාට මේ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා සහ අපි අර කරන ඇසස්මන්ට් එකේ තොරතුරු සෝෂල් වර්කර් හරහා හෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ ලිඛිත නිර්දේශයක් මත පාසලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ වැදගත් කාරණය තමයි අපි දකින්නේ ගැටලුවක් විදිහට මේ දරුවාට කොමෝඩ් ෆැසිලිටි එකක් ගෙදර සහ පාසලේවත් නැහැ. ඉතින් මෙයාට ටොයිලට් ට්‍රේනින් වැසිකිලි යාම පිළිබඳව පුහුණු කිරීමට පහසුකම් ගෙදර නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවේදී අපිට සිද්ධ වෙනවා එයාට ඒ පහසුකම සලසලා දෙන්න ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න. ඒ සඳහා අපිට සමාජ සේවා නිලධාරියකින් විමසන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් අපිට යම් දානපතින්ගේ උදව් උපකාරයක් මත ඒ කොමෝඩ් චෙයා එකක් ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. ඒ විස්තර අහලා අපි වෛද්‍ය මැදිහත් වීම මත ඒ නිර්දේශ මත ඒක සාසූදානම් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන් සඳහන් කරනවා අපි සමහරක් වෙලාවට රොටරැක් ක්ලබ් එක වගේ ආයතන එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වගේ අවශ්‍යතා තියෙන දරුවන්ට මේ නිහත අවස්ථාවලදී උදව් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකයි මම එතන උදාහරණයක් හැටියට සඳහන් කරේ. හරි. ඒ වගේම අපි දන්නවා තව මට මෙතන සඳහන් කරන වැදගත් දෙයක් තමයි දැන් මේ හැම අවශ්‍යතාවයක්ම අපි කතා කරාට අපි දන්නවා දරුවෙක්ට මේ හැමදේම වුන් කවදා හෝ ස්වාධීන වෙන තැනට යොමු කරන්න තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ ස්වාධීන වීමේ වැදගත්කම මම දන්නවා මෙතන දැන් බොහෝ වෙලාවට දෙමව්පියන් නැති මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්න කැමති වැදගත් දෙයක් මගේ අත්දැකීමෙන් අපේ දරුවන් යම් තාක් දුරට ස්වාධීන වෙන තරමට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතයේදී යම් කර්තව්‍යයකට වෘත්තීය පුහුණුවකට හෝ වේවා රැකියාවකට හෝ වේවා නේවාසිකව සිටීමට හෝ වේවා බොහෝවට පහසුවට සැලසෙනවා තම කටයුතු ස්වාධීනව කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා නම්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට අපි හැකි හැම වෙලේම අවස්ථාව ලබාගෙන දරුවා පුහුණු කරන එකකින් අනාගතයට අපි කරන ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. දරුවාට කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද දරුවාට ගේ අවශ්‍යතා පුළුල් කිරීමට අපිට මේ ස්වාධීනව තම කටයුතු කර ගැනීමට සිදු කරන පුහුණුව ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම ඇත්තටම අපේ මේ වර්ධන ක්‍රියාවලියේදී මේ චිකිත්සක ක්‍රියාවලියේදී දෙමව්පියන් විශේෂ කාර්යයක් ඉටු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි බොහෝ වෙලාවට මේ චිකිත්සකවරු සහ දෙමව්පියෝ අපි ඔක්කොම එක පරාසයක සිටින පාර්ට්නර්ස්ලා, parents as partnersලා විදිහට සැලකුවොත් අපිට ඇත්තටම මේ ගමන ඉතාමත් සාර්ථකව දරුවාගේ වර්ධනයටම ඒම් කරලා කරන්න බොහෝ හැකියාව ලැබෙනවා. මම හිතනවා මම කතා කරපු දේෙන් ඔබට යම් අදහසක් ලැබෙන්න ඇති කොයි විදිහට සමාජ ආර්ථික මැදිහත් වීම සිදු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් සේවාවන් ලබා ගන්නා විට සතියේ සෑම දිනකම යන්න බෑ. සතියේ බදාදා දිනක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මෙම පහසුකම ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. Thank you, Ms. Amanwe. Good evening, everyone. ගැන දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා දෙතුන් පාරක්ම කියවුණා. මැඩම් කතා කරා බෝටොක්ස් ගැන. ඊට අමතරව මිස්ටර් චන්දන පෙරේරා චීෆ් ඔකියුපේෂනල් තෙරපිස්ට්. දැන් බෝටොක්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් බලන්න තමයි මම මෙතනට මේ පොඩි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ.
දැන් බෝටොක්ස් නොහොත් බොටුලිනම් ටොක්සින් ටයිප් A. ඔය බෝටොක්ස් කිව්වහම ගොඩක් දෙනා දන්නේ නළු නිලියන්ට මුහුණේ රැලියවන්ට ඒ පාවිච්චි කරන ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් කියලා. ඒ වුණාට එතනින් ඔබට ගිය ක්‍රියාකාරීත්වයක් මේ බොටුලිනම් ටොක්සින් එන්නතේ තියෙනවා. දැන් මෙතනදී පෝස්ට් සෙරෙබ්‍රල් පොල්සි ගත්තහම කුඩා දරුවෙකුගේ තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි දැන් ඉස්සල්ලා ඩොක්ටර් නයෝමි සේනාරත්න සීනියර් රෙජිස්ට්‍රාර් පැහැදිලි කරා ලස්සනට කොහොමද මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මේ තත්ත්වය තියෙනවා ක්ලාසිෆිකේෂන් ලෙවල්ස් 5ක් වෙනකන්. ඒ කියන්නේ දරුවාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොච්චර දුරට කරගෙන යාමේ හැකියාවක් තියනවද කියලා. දැන් මෙතනදී ස්පැස්ටිසිටි නොහොත් මාංශ පේශීන් වල ගල් ගැහිම නැත්තම් තදවීම හින්දා තමයි ළමයට දරුවට මූව්මන්ට් රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ කකුල් හරි අත් හරි හරියට පාවිච්චි කරගන්න බැරි වෙන්නේ එක මාංශ පේශී කොට්ටාශයක් තදවීමෙන් ඒක එහා මෙහා කරගන්න බැරි වීමෙන්. ඉතින් එතනදී බොටුලිනම් ටොක්සින් එක කොහොමද ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේ තමයි මොලෙන් සිග්නල් එකක් අපි දුන්නාම සාමාන්‍ය නිරෝගී පුද්ගලයෙක් අපි හිතලා අපිට පුළුවන් අපේ වැඩ කටයුතු කරගන්න මාංශ පේශීන් වලට මෙසේජ් එක දෙන්න. දැන් එතනදි වෙන්නේ මසල් එක තද වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ දෙන සිග්නල් එක නැත්තම් මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉම්පල්ස් එක මොලෙන් දෙන ඒක නොනවත්වා මෙසේජ් එක දිගට හරහට මසල් එකට දීමෙන් තමයි මසල් එක රිලැක්ස් වෙන්නේ නැතුව දිගටම තද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක හින්දා දරුවට වැඩක් කරගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. බොටුලිනම් ටොක්සින් එක ගත්තාම ගොඩක් සෙරෙබ්‍රල් පොල්සි ඉන්ඩිකේෂන්ස් වලට පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වලට උදාහරණයක් තමයි මම මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී බොටුලිනම් ටොක්සින් එකෙන් හරියටම වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මුලෙන් සිග්නල් එකක් යවුවාම මසල් එකක් කන්ට්‍රැක්ට් කරන්න කියලා එතනදී නර්ව් එන්ඩින් එකයි මසල් එකයි අතර තියෙන නියුරෝමස්කියුලර් ජංක්ෂන් එකේදී නියුරෝනල් හෙඩ් එකෙන් නියුරෝනල් එන්ඩ් එකෙන් ඇසිටල්කෝලින් කියන එන්සයිම් එක අඩංගු වෙසිකල්ස් තමයි පිටත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ පිටත් වෙන වෙසිකල් එක ගිහිල්ලා මසල් එකට ඇටච් වුණාම තමයි මසල් එකට මෙසේජ් එක ලැබෙන්නේ මම කන්ට්‍රැක්ට් වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මෙතනදී බොටුලිනම් ටොක්සින් එකෙන් කරන්නේ දැන් ඔය ඇසිටල්කෝලින් අඩංගු වෙසිකල් එක නර්ව් එන්ඩින්ස් වලින් පිටත් වීම වළක්වනවා. පිටත් වීම වළක්වන්නේ කොහොමද? බොටුලිනම් ටොක්සින් එකෙන් SNAP25 කියන ප්‍රෝටීන් එක කඩනවා. ඒ SNAP25 කියන ප්‍රෝටීන් එකයි තව ප්‍රෝටීන් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ ඇසිටල්කෝලින් කියන එන්සයිම් එක අඩංගු වෙසිකල් එක ඇටච් වෙලා මසල්ස් වලට රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඇටච් වෙන කම්ප්ලෙක්ස් එක ඩිස්ට්‍රොයි කරාම SNAP25 ප්‍රෝටීන් එක එතනින් එහාට ඇසිටල්කෝලින් රිලීස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක හිතන්න පුළුවන් හානි කරයි කියලා. මේක දැන් ඇසිටල්කෝලින් රිලීස් වෙන එක නවත්තන එකෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ දරුවගේ මසල්ස් ඒ මාංශ පේශී කොට්ටාශය තද වෙලා දිගටම තියෙන්නේ මේ ඇසිටල්කෝලින් කියන එන්සයිම් එක දිගටම රිලීස් වීම. දැන් මේක අපි නවත්තුවාම අපිට පුළුවන් මේ මසල් එකේ ටෝන් එක ආපහු ගන්න, මසල් එකේ රිලැක්සේෂන් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ෆිසියෝതെරපි වලට ගොඩක් ලේසි ඒ මූව්මන්ට් වලට හදාගන්න. දැන් එතනදී කිව යුතු තව දෙයක් තමයි දැන් මෙතන හානි කරයි කියලා හිතන්න පුළුවන් සමහර කට්ටිය. ඒ වුණාට මේකේ ඉෆෙක්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් මාස 5ක් 6ක් අතර කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මෙතනදී අපි දැන් මම මෙතන පෙන්නන එක highlight කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී මේ ඔරිජිනල් නර්ව් එන්ඩින් එකට තමයි අපි ට්‍රීට් කරලා තියෙන්නේ. කාලයක් ගියාට පස්සේ අලුතෙන් නර්ව් ස්ප්‍රවුට්ස් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අලුතෙන් ඇති වෙන නර්ව් ස්ප්‍රවුට්ස් වලින් පිටත් වෙන ඇසිටල්කෝලින් එන්සයිම් එක ආයි මසල් එකට කන්ටිනියස්ලි සික්‍රීට් වුණාම ආයි ඊට පස්සේ මසල් එක දිගටම කන්ට්‍රැක්ට් වෙලා තියෙන්න බලනවා. ඉතින් මෙතනදී බොටුලිනම් ටොක්සින් එකෙන් ඒ කියන්නේ මැඩම් කිව්වා වගේ
ඒ දරුවාගේ සම්පූර්ණ ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරලා බොටුලිනම් ටොක්සින් එක අත්‍යවශ්‍ය නම් ෆිසියෝതെරපි වලට මසල් රිලැක්ස් කරන්න නැතුව ඒක කරන්න බැරි නම් මොන මසල් එකටද අපි ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඒ මසල් එකට විතරක් එතකොට අපිට රිලැක්සේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් බොටුලිනම් ටොක්සින් එකෙන්. ඉතින් ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඇසෙස්මන්ට් ෆුල් ඇසෙස්මන්ට් එකකට පස්සේ තීරණය කරනවා ටීම් එකම එකතු වෙලා කොහොමද කොතන්ටද මොන මසල් එකටද මේ දරුවාට ඉන්ජෙක්ෂන් එක ලබා දෙන්නේ ඒ ලබා දුන්නාට පස්සේ අපි ෆිසියෝതെරපි කරලා කොහොමද ඒ දරුවගේ මූව්මන්ට් එක ආපහු ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ සුළු ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මම හිතනවා දැන් බොටුලිනම් ටොක්සින් එකෙන් උදව් වෙන්නේ කොහොමද බොටුලිනම් ටොක්සින් එක ක්‍රියාකාරන්නේ කොහොමද කියලා මම පැහැදිලි කරා පැහැදිලි ඇති කියලා. මෙතනින් එහාට කතා කරන්න දැන් අපිට බොටුලිනම් ටොක්සින් එක පාවිච්චි කරන ඉන්ඩිකේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා ස්පෙෂලි සෙරෙබ්‍රල් පොල්සි තියෙන දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒගොල්ලන්ගේ ෆිසියෝതെරපි එකට උදව් වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න තියෙන එන්නතක් තියෙන ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මැඩම් මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙතනින් ඉවරයි. බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ඇසෝසියේෂන් of චයිල්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ කාර්ය මණ්ඩලයට සියලු දෙනාට විශේෂයෙන් සාජි මැඩම්ට සහ ජයත්‍රි මැඩම්ට අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට බොටුලිනම් ටොක්සින් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන්න. Thank you. මේක මම අවස්ථාවක් කරගන්නවා අපේ ස්පොන්සර්ස්ලාට අලගන් ඒගොල්ලන් අපිට මේකට උදව් කරා නැත්නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සහභාගී වූ හැමෝටම SLACD එක වෙනුවෙන් මම ස්තුති කරන අතරේ අපේ ඊළඟ වෙබිනාර් එක තව සති දෙකකින් අපි නැවත බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් කියලා සුබ පතමි.